सिद्धिविनायकमूर्ति की जय। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। श्री सद्गुरुस्वामिनः जय। आञ्जनेयस्वामिनः जय। सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्यमान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः। श्यामा काचन चन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मनामानने सीमा शून्यकविद्ववर्षजननी याः कापि कादम्बिनी माहारारातिमनोविमोहनविधौ काचित्तमः कन्दली कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षलहरी कामाय मे कल्पतां शारदा शारदाम्बोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहं। यदीयाङ्घ्रिचिन्ता सुपूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीडे सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेः मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राहाचेतसमकल्मषम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैहिमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकम् आसने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरदादिभिः परिवृतं। रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देहेव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः
नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकीसरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीनि प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मघोषणनिस्तुलं भक्तवात्सल्यजलधिं पूर्णानुग्रहकारिणम् उपन्यासमहारत्नम् अज्ञातकटुभाषणम् अनन्तरामयोगीन्द्रं मद्गुरुं श्रेयसे भजे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं विराजन्तं त्रिनयने वल्लीसेनापतिं प्रभुं वाञ्छितार्थप्रदं वन्दे षण्मुखं कुलदैवतं बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्च हनूमत्स्मरणात् भवेत् अञ्जिले ஒன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்றைத்தாவி அஞ்சிலே ஒன்றாராக ஆரியர்க்காக ஏகி அஞ்சிலே ஒன்று பெற்ற அணங்கை கண்டு அயலாரூரில் அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான் அவன் நம்மை அடித்து காப்பான் ஊனிடைச்சுவர் வைத்து என்பது உண்ணாட்டி உரோமம் மேய்ந்து 9 வாசல் தானுடைய குரம்பை பிரியும் போது உந்தன் சரணமே சரணம் என்றிருந்தேன் தேனுடை கமலத்திருவினுக்கரசே திரை குள்மா நெடுங்கடல் கிடந்தாய் நானுடைய தபத்தால் திருவடி அடைந்தேன் நைமிஷாரண்யத்துழுந்தாய் ஸ்ரீஹரயே நமः सीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्नहनुमत्समेत श्रीरामचन्द्राय परब्रह्मणे नमः गुरुपवनपुरेशाय नमः सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः वाग्देव्ये नमः ॐ हनुमते नमः स्वस्त्यस्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु श्लोकैकलेशश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां धर्मादिनिखिलपुरुषार्थ सिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनोतनपटुतरे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये आरण्यकाण्डे अद्य वर्तमानकथाप्रसङ्गः पूर्वकथासङ्ग्रहश्च श्रीहरये नमः ஸ்ரீயப்பதியான ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனுடைய பரமானுகிரக விசேஷத்தால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த சிரவண யஜ்ஞத்தில் நேற்றைய தினம் சுவாமி அகஸ்தியர் தரிசனம் பண்ணி அவர் கொடுத்த பிரம்மாஸ்திரம் முதலிய அஸ்திரங்களை எல்லாம் பெற்றுக்கொண்டு வைஷ்ணவ சாபத்தை பெற்றுக்கொண்டு பஞ்சவட்டியில் போய் கோதாவரி தீரத்தில் லக்ஷ்மணன் வச்ச பர்ணசாலையில் பரம சௌக்கியமாக இருக்கிற பொழுது ஹேமந்த ருத்து மார்கழி தை இந்த 2 மாதங்கள் கொண்ட ஹேமந்த ருத்து ஏற்பட்ட பொழுது லக்ஷ்மணன் வாக்கால் பரதனுடைய பெருமையை கண்ணுங்க நீருமாக சொல்லக்கூடிய சமயத்தில் அதை கேட்டு பகவான் பரதனுடைய ஞாபகத்தில் அப்படியே மெய்மறந்து போயிட்டாள். வடிகாலத்தால் போய் கோதாவரியில் ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு லக்ஷ்மணோடு சீதையோட பரமேஸ்வரன் அம்பாளோடு நந்திகேஸ்வரோடு பிரகாசிக்கிற மாதிரி பிரகாசித்தாள் என்று சொல்லி 16வது சர்க்கத்தோடு நேற்றைய தினம் பூர்த்தி செய்தது.
பை அ ஸ்ட்ரேஞ்ச் ப்ராவிடென்ஷியல் கோயின்சிடன்ஸ் என்ன இருக்குது, நேற்றுக்கு 16ஆம் தேதி 16வது சர்க்கத்தோடு பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம். இன்றைக்கி 17ஆம் தேதி 17வது சர்க்கம் சூர்பனக ஆகமனத்தோடு மேலே ஆரம்பிக்கணும். ஒரு ரொம்ப ரசமான ஒரு விஷயம் ஒன்று தோணுது. அகஸ்தியருடைய ஆசிரமத்தை சொல்கிற போது தேவர்கள், கந்தர்வர்கள், சித்தர்கள், ரிஷிகள் எல்லாரும் அகஸ்தியரை கொண்டாடுறாள்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. ஆகாரத்தில் ரொம்ப நியமமாக அகஸ்தியர் அவள்லாம் உபாசிக்கிறாள்னு இருக்குது. அத்ர தேவா சகந்தர்வாக சித்தாச்ச பரமர்ஷய அகஸ்தியம் நியதாகாரம் சததம் பர்யுபாசதே நாத்ர ஜீவேன் மிருஷாவாதி ந க்ரூரோ ந வாஷடः நிஷம்சக்காமவருத்தோ வா முனிரேஷ ததாவிதः. பக்கத்தில் கன்சிக்யூட்டிவாக இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள். அகஸ்தியருடைய பெருமையை தெரிஞ்சுட்டு தேவர்கள்லாம் கொண்டாடுறாள்னா அவருடைய பெருமை எப்பேற்பட்டதாக இருக்கணும்னு நினச்சி பாருங்கோ. அங்கே பொய் சொல்கிறவனோ, க்ரூரமான தன்மை கொண்டவனோ, பரம துஷ்டனாக இருக்கக்கூடியவனோ, ஈவரக்கம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடியவனோ, நிஷம்சா, காமத்துக்கு வசப்பட்டவனோ, காமவருத்தோவா, அங்கே யாரும் வாசம் பண்ண முடியாது. முனிரேஷ ததாவிதா, அந்த முனிவருடைய பெருமை அப்பேற்பட்ட பெருமை, அவருடைய தபஸு அப்பேற்பட்டது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம், ஒரு ஃப்ளீட்டிங் தாட் மனசில். சுவாமி அகஸ்தியோட ஆசிரமத்திலேயே இருந்தார்னா ராவணன் வந்து சீதையை அபரணம் பண்ணிருக்க முடியாது. ஏன்னா காமவிருத்தனாக இருக்கக்கூடியவன் கிட்டக்க வர முடியாதே. லீலை, பகவானுடைய லீலை எப்படி இருக்குனாக்க, சீதையை அவன் திருன்னு போனோம், ராவணனை வதம் பண்ணணும். சுவாமி இந்த மேற்கொண்டு காரியங்கள்லாம் நடக்கணுங்கிறதுக்காகவே அகஸ்தியரோட ஆசிரமத்தில் இல்லாமல் அவர் வார்த்தையை கேட்டு பஞ்சவட்டியில் கோதாவரி தீரத்தில் லக்ஷ்மணன் வச்ச பர்ணசாலையில் சுவாமி சௌக்கியமாக இருக்கார். வாழ்க்கையில் எதுவுமே நிலைச்சி நிற்கிறதில்லை. சுகமும் நிலைச்சி நிற்கலை, துக்கமும் நிலைச்சி நிற்கலை. ஆகமாபாயின்னு பேர் சம்ஸ்கிருதத்தில் அதுக்கு. ஆகமாபாயி வரும் போகும். கீதையில் சுவாமி சொன்னார், சுகம் துக்கம், குளிர் வெய்யல், பிரியம் அப்பிரியம், இது எல்லாமே வந்துன்னு போயின்னு இருக்கும். அதை பொறுத்துண்டு பேசாமல் இருந்துட்டார். மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேயா சீதோஷ்ண சுகதுக்கதாக ஆகமாபாயினகா அனித்யாக தான் ஸ்திதிக்ஷஸ்வ பாரதா. இது அனித்தியமாக இருக்குது, எதுவுமே நிலைச்சி நிற்கிறது இல்லை, பொறுத்துன்னு விட்டார். அது ராமாயணத்தை ரொம்ப அழகாக எடுத்து காட்டுறேன். ஒரு சௌக்கியத்துடைய ஒரு பெரிய சிரஸ்ஸு பரதனை பற்றி லக்ஷ்மணன் சொல்லி சுவாமி கேட்டு அந்த பாகவதோத்தமனுடைய ஒரு தியாகத்தை நினச்சி மனசு அப்படியே நிறைஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு 16வது சர்க்கம். அடுத்த சர்க்கத்திலேயே துக்கத்துக்கு விரையாக இருக்கக்கூடிய சூர்பனகையுடைய ஆகமனம் 17வது சர்க்கம். அதாவது சுகமும் நிலச்சி நிற்கிறது இல்லை, துக்கமும் நிலச்சி நிற்கலன்னு காட்டுறதுக்காக இப்படி சரித்திரம் இப்படி மேலே போகிறது. டால்ஸ்டாய் சொன்னார்னு நினைக்கிறேன், லைஃப் இஸ் லைக் எ வீல், takes one to the top and puts another to the bottom. With apologies to Tolstoy, கொஞ்சம் மாற்றி கூட சொல்லலாம். லைஃப் இஸ் லைக் எ வீல், takes one to the top and puts the same man to the bottom at a different point of time. எல்லாருக்கும் வாழ்க்கையில் தெரியும், ஒரே சீராக எப்போதும் சுகமாக இருந்த வாழும் கிடையாது, ஒரே துக்கமாகவே இருந்த வாழும் கிடையாது. மாறி மாறி தான் சுகமும் துக்கமும் மாறி மாறி தான் வருது. இதை வேறு விதமாக பஜகோவிந்தத்தில் ஆச்சாரியார் சொல்லிவிட்டார். இந்த சிசிர ரித்துவும், சிசிர ரித்துங்கிறது கடைசி ரித்து வருஷத்தில் மாசி பங்குனி, வசந்த ரித்துங்கிறது முதல் ரித்து சித்திர வைகாசி. இந்த ரித்துக்கள்லாம் மாறி மாறி வருது. ராத்திரியும் பகலும் மாறி மாறி வருது. எப்போதும் இருட்டாக ராத்திரியாகவும் இல்லை, எப்போதும் பிரகாசமான பகலாகவும் இல்லை, எப்போதும் சுகமும் இல்லை, எப்போதும் துக்கம் இல்லை. அது டைரெக்டாக அந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லலை. தினயாமின்யூ சாயம் பிராத்தः சிசிர வசந்தோ புனராயாதः கார கிரீடதி கச்சத்யாயு ததபின முஞ்சதி ஆஷாவாயு. காலமானது உன்னோட விளையாடின்னு இருக்குது. டைம் இஸ் லிட்டரலி பிளேயிங் டக்ஸ் அண்ட் ட்ரேக்ஸ் வித் யுவர் லைஃப் ஆஸ் த இடியம் கோஸ் இன் இங்கிலீஷ். ஆனால் ஆசை மாத்திரம் மனுஷனுக்கு விட மாட்டேங்கிறதுன்னு வருத்தப்பட்டார் ஆச்சாரியார். இதை இங்கே ராமாயணத்தில் எடுத்துக்காட்டுறார். தம் தேசம் ராட்சசி காச்சித் ஆஜகாமயதிருச்சயா சாது சூர்பணகா நாம
दशग्रीवस्य रक्षसः भगिनीराममासाद्य ददर्शत्रिदशोपमुः सिंहोरस्कं महाबाहुं पद्मपत्रनिवेक्षणम् आजानुबाहुं दीप्तास्यम् अतीव प्रियदर्शनं गजविक्रान्तगमनं पार्थिवव्यञ्जनान्वितं सुकुमारं महासत्त्वं ராவனுடைய பகினி ராமமாசாத்திய ததர்ஷ திருஷோபமம்னு இருக்குது. பகினி வேறு, சகோதரி வேறு. ஒரே தாயார் வயத்தில் பிறந்தாதான் சகோதரி. இப்போ ஒன்று விட்டு தங்க அப்படின்னு சொல்கிறோமோனோ கசின்னு சொல்கிறோம். ஒன்று விட்டதாக இருக்கலாம், ரெண்டு விட்டதாக இருக்கலாம், வாட் எவர் இட் இஸ், ஃபஸ்ட் கசின், செகண்ட் கசின். அந்த தங்கஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடியவிட பகினின்னு சொல்லணும், சகோதரின்னு சொல்லப்படாது. ராவணனுக்கு பகினி சூர்பனக, அவள் தற்செயலாக வந்து சேர்ந்தாள். 4வது எதிர்ச்சியா ராமாயணத்தில். முதல்ல பாலகாண்டத்தில் அங்க தேசத்தில் ரிஷிசிங்கர் பிரவேசம் பண்ணுற போது எதிர்ச்சியான்னு சொன்னார். அயோத்தியா காண்டத்தில் மந்திர கைகையுடைய அந்தப்புறத்தில் மேலே ராத்திரி ஏறுற போது 6 ரோக எதிர்ச்சையான. ஆரண்ய காண்டத்தில் ரிஷிகளுக்கெல்லாம் பகவான் அபயப்பிரதானம் பண்ணக்கூடிய சமயத்தில் ஆகதோகம் எதிர்ச்சையா தஸ்யமேயம் மனேவாசகா பவிஷ்யதி மகாபதகா, உங்களெல்லாம் ரட்சிக்கிறதுக்காக தான் நான் தற்செயலாக வந்திருக்கேன்னு. இங்கே சூர்பனக வரதும் எதிர்ச்சியாக இருக்குது. 4வது எதிர்ச்சியாக இருக்குது. எதிர்ச்சியாக ஒவ்வொரு இடத்துலையும் எதிர்ச்சின்னு வார்த்தை வரக்கூடிய சமயத்தில் அது ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட்டாக இருக்குது. ரிஷிசிங்கர் வந்ததுனால அங்கே தேசத்தில் 12 வருஷமாக மழை பெய்யாத தேசத்தில் மழை பெஞ்சுது. மந்திரம் வந்ததுனால தான் கதையே மாறிப்போச்சு. அதே மாதிரி ராட்சசாலெல்லாம் வதம் பண்ணுறேன்னு சுவாமி ரிஷிகளுக்கு வாக்கு கொடுத்ததுனாலையும் ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட். வாக்கு கொடுக்காமல் இருந்தாருன்னா ரிஷிகள் வந்து பகவான்கிட்ட முறையிடாமல் பேசாமல் அவா மாட்டில் ஜபம் பண்ணிட்டு பேசாமல் இருந்துவிட்டானாக்க இவர் மாட்டில் எங்கேயாவது ஒரு பர்ணசாலை அமைச்சுட்டு காட்டில் வாசம் பண்ணிவிட்டு 14 வருஷம் முடிஞ்ச உடனே திரும்பி அயோத்திக்கு பேர் போகிறோம் என்னமோ தெரியாது. இந்த பாயிண்ட், டேர்னிங் பாயிண்ட் ரிஷிகளுக்கு வாக்கு கொடுத்தது. அப்புறம் ஃபைனல் டேர்னிங் பாயிண்ட் சூர்பனக்கு விட ஆகமனம். சூர்பனக்கு வரதான் டைரக்டாக ராவணனை இந்த பிக்சரில் கொண்டு வரதுக்கு காரணமாக இருக்குது. தம் தேசம் ராட்சசி காச்சித்து ஆஜகாமயதிச்சயா சாது சூர்பணகா நாம தசக்ரீவஸ்ய ரக்ஷசः பகினீராமமாசாத்ய ததர்ஷத்து தசோபமம். சுவாமி எப்படி இருக்காள்னா தேவனை போல உட்கார்ந்து இருக்கலாம். திருதசோபமம் சிம்மோரஸ்கம் மகாபாகும், சிம்மத்தை போல கம்பீரமான ஒரு வட்சஸ்தலத்தோடு கூட ஆஜானுபாகுவாக ஜொலிக்கக்கூடிய முகத்தோடு கூட பார்க்க திகட்டாத ஒரு ஆனந்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய ரூபமாக ஆஜானுபாகும் தீப்தாஸ்யம் அதீவ பிரியதர்ஷனம். அதீவ பிரியதர்ஷனம் யுவராஜ பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி தசரதர் அழைச்சின்னு வர சொன்னார்னு சொல்கிற போது அங்கேயும் ஒரு அதீவ பிரியதர்சனம் சொன்னார். ராமனை சொல்கிற போது தீர்க்கபாகும் மகாசத்துவம் அதீவ பிரியதர்சனம் அப்படின்னார். இங்கே ஆஜானுபாகும் தீப்தாசியம் அதீவ பிரியதர்சனம். நாட்டில் இருந்தாலும் அதீவ பிரியதர்சனம், பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்க போகிறாருன்னு சொன்னாலும் அதீவ பிரியதர்சனம், காட்டில் இருந்து எங்கேயோ கழங்களையும் பழங்களையும் சாப்பிட்டு காயக்லேச தர்மத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணிருக்கிற போதும் அதீவ பிரியதர்சனம் கஜவிக்ராந்தகமனம் பாஹார்த்திவ வியஞ்சனான்விதம். தாமரையை போல் நன்னா கண்கள் விசாலமாக ரொம்ப அழகாக இருக்குது. பத்மபத்ர நிபேக்ஷணம் ஆஜானுபாகும் தீப்தாசியம் அதீவ பிரியதர்சனம். யானை நடந்து போகிற மாதிரி கம்பீரமான கதியாம். கஜவிக்ராந்தகமனம் பாஹார்த்திவ வியஞ்சனான்விதம். ராஜாக்களுக்கு இருக்க வேண்டிய லட்சணங்கள் தான் இருக்குது, சுவாமி இடத்துல இருக்குது. சுகுமாரம் மகாசத்வம், ரொம்ப அழகான திருமேனி. மகாசத்வம், ரொம்ப சாத்வீகமானவர் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம். பெரிய மனசு கொண்டவர்னு ஒரு அர்த்தம். சத்துவங்கிறதுக்கு மனசுன்னு ஒரு அர்த்தம் உண்டு. பெரிய மனசு, விஷாலமான மனசு கொண்டவர். அது மாத்திரமில்லை, சுவாமி ஜட்டாமண்டலதாரிணம், கஜவிக்ராந்தகமனம் ஜட்டாமண்டலதாரிணம் சுகுமாரம் மகாசத்துவம் பார்த்திவ வியஞ்சனான்விதம்.
ஜட தரிச்சுருக்காள், ஜடாமண்டலத்தை தரிச்சுருக்காள். கந்தர்ப்ப சதிருஷப்பிரபம் ராமமிந்தி வரஷ்யாமம் கந்தர்ப்ப சதிருஷப்பிரபம் பபூவ இந்திரோபமம் திருஷ்டுவா ராஹாட்சசீ காமமோகிதா. இந்தீவரம்ங்கிறது நீலத்தாமரைக்கு இந்தீவரம்னு பேர். இந்தீவரம்னா ராத்திரியில் மலரக்கூடியது, வடிகாலத்தால் மூடக்கூடிய நீலத்தாமரை. அந்த நீலத்தாமரையை போல நீளமாக இருக்கலாம். ராமமிந்தி வரஷ்யாமம் கந்தர்ப்ப சதிருஷப்பிரமம். மன்மதனே பூலோகத்தில் இறங்கி வந்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்காள். மன்மதனுக்கு இவர் தானே தகப்பனார். அதாவது நாராயணனுடைய மனசுலேருந்து ஏற்பட்டவர் மன்மதன். அதனால அவருக்கு மனசிஜன்னு ஒரு பேர். அதனால தான் மனசை பாதிக்கிறான். மன்மதன் பாதிக்கிறதே அவன் தோன்றினது மனசுலேருந்து. அதை அக்ராஸ் டிஃப்ரெண்ட் லிட்ரேச்சர்ஸ், அக்ராஸ் கண்ட்ரீஸ், அக்ராஸ் டைம் ஒரே மாதிரி பேசியிருக்கா பாருங்க. இவர் மனசுலேருந்து உற்பத்தியானால் மனசை பாதிக்கிறார். ஷேக்ஸ்பியர் சொல்கிற போது லவ் லுக்ஸ் நாட் வித் தி மைண்ட், லவ் லுக்ஸ் நாட் வித் தி ஐஸ் பட் வித் தி மைண்ட் அண்ட் தேர்ஃபோர் இஸ் விங்கட் கியூபிட் பெயிண்டட் பிரைன் எழுதிட்டு போயிட்டார். அது மாதிரி மனசு பாதிக்கக்கூடியவனாக இருக்கான் மன்மதன். அந்த மன்மதனே உருவெடுத்த மாதிரி கந்தர்ப்ப சதிருஷப்பிரபம் பபூவேந்திரோபமம் திருஷ்டுவா. இந்திரனுக்கு துல்லியமாக இருக்கக்கூடிய ராமனை பார்த்த உடனே மனசில் ஒரு பெரிய காம விகாரம் வந்துவிட்டு இவளுக்கு. ராமனை பர்த்தாவாடையன்னு நினச்சின்னு அணுகிறாள். கொஞ்சம் கூட ஒரு பொருத்தம் கூட இல்லை. வால்மீகி குட் நாட் கண்டெயின் இஸ் சென்ஸ் ஆஃப் சர்காஸ்டிக் ஹியூமர். அடுத்தாப்பில் ஒரு 3 ஸ்லோகங்கள் பார்த்தோன்னா எல்லாம் வரிசையாக வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் தான். அடுத்த 3 ஸ்லோகங்கள் பார்த்தேன்னா ராமனுக்கும் இந்த சூர்பனகைக்கும் ஒரு கான்ட்ராஸ்ட்டை 3 ஸ்லோகங்களில் பெயிண்ட் பண்ணார். சுமுகி சுமுகம் துர்முகி ராமம் விருத்தமத்யம் மகோதரி விஷாலாட்சம் விரூபாட்சி சுகேஷம் தாமிரமூர்தஜா பிரீதிரூபம் விரூபாசா சுஸ்வரம் பைரவஸ்வரா தருணம் தாருணா விருத்தா தட்சிணம் வாமபாஷினி. சுவாமி முகத்தை பார்த்துட்டே இருக்கலாம். பார்க்க 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 நமக்கும் பரம க்ஷேமம், மனசுக்கு ஒரு பெரிய ஹிதம் ஏற்படும். சுமுகம், அவருடைய முகத்தை பார்த்தா 6 மாதத்துக்கு சாப்பாடு கிடைக்காது. பார்க்காமல் இருக்கிறது தேவையில்லை. சுமுகம் துர்முகி. சில வார்த்தைகளுக்கெல்லாம் அர்த்தம் சொல்ல வேண்டாம், வார்த்தையை கேட்ட உடனே அர்த்தமாயிடும். சுமுகம் துர்முகி ராகமம் விருத்த மத்தியம். சுவாமி ரொம்ப ட்ரிம்மாக இருக்கார். நாட் 1 inch ஆஃப் ஃபேட், நாட் 1 ounce ஆஃப் எக்ஸஸ் ஃபேட் கிடையாது. அந்த சரீரமானது அப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக இது தியானம் பண்ணக்கூடிய சமயத்தில் அப்படி இருக்கணும்னு இருக்குது சாஸ்திரங்களில். சுச்சி சமக்ரீவ சிரஷரீரகா அப்படின்னு சாஸ்திரத்தில் இருக்குது. அதாவது சிரஸும் கழுத்தும் இந்த சரீரமும் எல்லாம் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இருக்கணும். சுச்சி சமக்ரீவ சிரஷரீரகா அப்படின்னு தியானம் பண்ணுற போது அப்படி ஸ்ட்ரெயிட் போஸ்டரில் இருக்கணும்னு இருக்குது. நார்மலாக இருக்கிற போதே பகவானுக்கு அப்படி தான் இருக்குமா. விருத்த மத்தியம் இவ எப்படி இருக்காருன்னா வயத்துக்கு பதிலாக ஒரு பெரிய பானையை கவத்தை அப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்காள். விருத்த மத்தியம் மகோதரி. அது மாத்திரம் இல்லை, விஷாலாட்சம் விரூபாட்சி. சுவாமி இந்த கண்ணழகு, பகவானுடைய கண்ணழகு பின்னாடி சொல்கிறேன். சபரி கூட அந்த கண்ணழகை ரொம்ப கொண்டாடி இருக்காள். எல்லா அவதாரங்கள்லேயும் அந்த கண்ணழகு மாத்திரம் மாறாமல் இருந்திருக்கு. பகவானுக்கு இருக்கக்கூடிய லட்சணங்களில் இது கான்ஸ்டண்ட்டாக மாறாமல் இருக்கக்கூடிய லட்சணம் இந்த கண்ணுடைய அழகு. விஷாலாட்சம் விரூபாட்சி. இவ்வளோ 1.5 கண்ணாக இருக்கா. எங்கேயோ கிழக்க பார்த்தா மேற்க பார்க்குற மாதிரி இருக்குது. விஷாலாட்சம் விரூபாட்சி சுகேஷம் தாமிரமூர்தஜா. பகவானுடைய கேசம் இயற்கையாகவே சுருண்டு காக்கபக்ஷதரனாக இருக்கா. இந்த சூர்பனகை எப்படி இருக்கானாக்க முள்ளம்பன்றிக்கு கோபம் வந்தால் அப்படி முள்ளாட்டமாக துருத்தி நிற்குமே இந்த சரீரத்துலேருந்து, அந்த மாதிரி ஒரு கேசம் கூட படியலை, எல்லாம் துருத்தி நிற்கிறது. தாமிரமூர்தஜா. ஏதோ இரும்பால் தாமிரம்னு சொன்னாக்க செப்புன்னு அர்த்தம். அந்த செப்பால் செய்யப்பட்ட ஒரு கேசம் இருந்துருத்துனாக்க ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குமா? நம்ம ஹியூமன் ஹேர் ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குது. வாரினா சீப்பை போட்டு வாரினாக்கா கட்டுப்படுறது, எண்ணெயை போட்டாக்க இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கட்டுப்படுறது. அது ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியே கிடையாது. தாமிரமூர்தஜா பிரீத்தி ரூபம் விரூபாசா. ராமனோட ரூபமானது பரம பிரியத்தை கொடுக்கக்கூடிய ரூபம். ஆனால் இவளோடது விரூபம். கண்ணை மூடின்னு தான் பேசுகிறதா இருந்தால் கண்ணை மூடின்னு தான் பேசணும். பிரீத்தி ரூபம் விரூபாசா
அதே மாதிரி சுஸ்வரம் பைரவஸ்வரா, பகவானுடைய அந்த குரலானது ரொம்ப மதுரமாக இருக்கும். கேட்க கேட்க கேட்டுகிட்டே இருக்கலாம்னு தோணும். இவ ராத்திரி 2 மணிக்கு அப்படி தெருநாய் குலைச்சிருக்கும் பாருங்க, அந்த குலைக்கக்கூடிய நாயாட்டமாக இருக்கான் இவளுடைய குரல். ராத்திரி 2 மணிக்கு எங்கேயாவது அர்ஜென்ட்டாக எமர்ஜென்சி எங்கேயோ போக முடியாது வந்துவிட்டுனா சில சமயத்தில் ரோட்டில் போய் மாட்டின்டுருவோம். அங்கே போய் ஒரு 7-8 நாய்கள் அது மாட்டில் துரத்துட்டே வரும். இவனுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. இவனும் ஒரு முக்கியமான காரியமாக ஏதோ ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஏதோ ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு போயின்னு இருக்கான். ரொம்ப சிரமமாக போயிடும். அந்த மாதிரி நாய் குலைக்கிற மாதிரி இருக்கான் இவளுடைய குரலானது. பைரவஸ்வரா சுஸ்வரம் பைரவஸ்வரா தருணம் தாருணா விருத்தா. ரொம்ப இளமையின் ஒரு பீக்கில் இருக்கார் சுவாமி. தருணம் தாருண்யம் நன்னா இருக்குது. இவன் நேர விருத்தியாக தாருணா விருத்தான வயசானா கூட சில பேருக்கு தே வில் க்ரோ ஓல்டு கிரேஸ்ஃபுல்லி. அதில் ஒரு அழகு இருக்கும். இவர்கிட்ட அந்த அழகு இல்லை. வயது முதிர்ந்ததுக்கு இருக்கக்கூடிய விகாரம் தான் இருக்கே தவிர அதுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு கிரேஸ் இல்லை. தாருணா விருத்தா தருணம் வா தாருணா விருத்தா தட்சிணம் வாமபாஷினிகி. சுவாமிக்கு ரொம்ப நேராக போகிறது. கொஞ்சம் கூட கபட்டமாக பேச தெரியாது. உள்ளே ஒன்று வச்சு வெளியில் ஒன்று பேசுறதுங்கிறது தெரியவே தெரியாது. ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக இருப்பாள். இவன் நேர் ஆப்போசிட், நேரவே பேச தெரியாது இவனுக்கு. தட்சிணம் வாமபாஷினி. அது மாத்திரம் இல்லை, பிரீத்தி ரூபம் விரூபாசா சுஸ்வரம் பைரவஸ்வரா தருணம் தாருணா விருத்தா தட்சிணம் வாமபாஷினி. பிரியம் அப்பிரிய தர்ஷனா. திருப்பி சொல்கிறேன், பிரீத்தி ரூபம் விரூபான்னு சொன்னாலும் பிரியம் அப்பிரிய தர்ஷனான்னு சொன்னாலும் ஏறக்குறைய ஒரே அர்த்தம்தான். அதை எம்ஃபசைஸ் பண்ணுறதுக்காக அடுத்த ஸ்லோகத்தில் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணாள். பிரியம் அப்பிரிய தர்ஷனா ஷரீரஜ சமாவிஷ்டா ராட்சசி வாக்கியம் அப்ரவீத்து. மன்மதனுடைய பானத்துக்கு வசப்பட்டு சுவாமியை பார்த்து பேச ஆரம்பிக்கிறாள் இந்த சூர்பனகை. இங்கே யார் இங்கே வந்திருக்கேளே, முனிவர்களை போல வேஷம் இருக்குது, ஆனால் பக்கத்தில் ஒரு ஸ்திரியை வச்சுருக்கேளே, நீங்கள் யார்? இது வால்மீகி ராமாயணத்தில் இருக்கக்கூடிய வருஷம். கம்பர் பார்த்தார், இவ விவாகம் பண்ணிக்கணுங்கிற எண்ணத்தோடு ராமராயணுங்கிறா. இந்த மாதிரி கோரமான ரூபத்தோடு வந்தாக்க அது சரியாக வராது. அதனால் அந்த ரூபத்தையே மாற்றின்னு விட்டாலாம். ராட்சசர்களுக்கு எப்போதுமே மாறு வேஷம் போடக்கூடிய சக்தி உண்டு. மாற்று ரூபம் தரிச்சுண்டு பேரையும் அதுக்கு இருந்தாப்பில் மாற்றிட்டேன். சூர்பனகாங்கிற பேர் ரொம்ப பயங்கரமான பேர். நமக்கு சம்ஸ்கிருதம் தெரியாததுனால பேசாமல் இருக்கோம். தெரிஞ்சால் இந்த சூர்பனகாங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சாலே நடுங்கும். சூர்பம்னா முரம்னு அர்த்தம். இப்போ முரம்னா என்னென்னு சொல்கிறோம். நான் யார் இப்போ முரத்தில் யார் படைச்சுன்னு இருக்கா தானியத்தெல்லாம்? நம்ம அம்மா காலத்தில் இருந்தது. அது மாதிரி ஒரு 1.5 அடி 1.25 அடிக்கு ஸ்கொயராக இருக்கும் முரம். அந்த மத்தியான வேளையில் இதெல்லாம் புடைச்சின்னு இருப்பா. தானியத்தை அரிசி கோதுமையெல்லாம் புடைச்சின்னு இருப்பா. அந்த முரம் மாதிரி இருக்கான். ஒவ்வொரு நகமும் ஒரு முரத்தை போல் இருக்குது சூர்பனக்கு. அதனால தான் அவளுக்கு சூர்பனக்கான பேர். அந்த மாதிரி ஒரு ரூபத்தோடு கோரமான ரூபத்தோடு வந்தாக்க அவள் சரியாக வருமோ ராமன்ட்ட வரும்போது. அதனால் பேரை மாற்றிட்டு காமவல்லி என்னும் கன்னி என்றாள். மிஸ் காமவல்லி அப்படின்னு பேரை போட்டுன்னு வந்துட்டா. அப்படி பஞ்சுகுளிர் விஞ்சுகுளிர் பல்லவமனுங்க செஞ்சவிய கஞ்சனிமிர் ஷீரடிகளாகி அஞ்சொல் ஈழ மஞ்சகென அன்னமெனமின்னும் வஞ்சியென நஞ்சமென வஞ்சமகள் வந்தாள். இளம் மயில போல அஞ்சொல் ஈழ மஞ்சியென அன்னபக்ஷியை போல மயிலை போல அப்படி ரொம்ப அழகான ரூபத்தை தரிச்சுட்டு இளமையாக இருக்கக்கூடிய ரூபத்தோடு ராமனை வந்து நீங்கள் யார் அப்படின்னு கேட்குற போது ரிஜுபுத்தி தயா சர்வம் ஆஹாக்கியாத்துமுபசக்கிரமே அனுதம் நகிராமஸ்ய கதாச்சிதபி சம்மதம் விசேஷேன ஆசிரமஸ்தஸ்ய சமீபே ஸ்திரீஜனஸ்ய ச. ரொம்ப யதார்த்தமாக உள்ளதை உள்ளபடி சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாள் சுவாமி. பொய் சொல்கிறதுனா என்றைக்குமே பிடிக்காது. அதுவும் ஆசிரமத்தில் நம்ம ஒரு வானப்பிரஸ்தாசிரமியாட்டமாக இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் போய் சொல்கிறதுங்கிறது ரொம்ப தப்பு. அதுவும் ஒரு ஸ்திரீடத்தில் போய் சொல்கிறது. சமீபே ஸ்திரீஜனஸ்ய. தசரதனுடைய புத்திரர்கள் நாங்கள் 2 பேரும், ராமன் லக்ஷ்மணன் பேர் என் தம்பியுவான். இவன் என்னுடைய பத்னி சீதை. பிதிருவாக்கிய பரிபாலனம் பண்ணுறதுக்காக காட்டுக்கு வந்திருக்கோம். ராமாயணத்தை முழுக்க சங்கரமாக சொல்லிவிட்டார். இவ யாருங்கிறத அறிமுகப்படுத்திட்டார். என்னுடைய
பிராதா ஜேஷ்ட பிராதா ஒருத்தர் இருக்கார். பகினின்னு சொன்னால் எப்படியோ அது மாதிரி தான் பிராதா. சகோதரகான்னு சொன்னாக்கா ஒரே தாயார் கர்ப்பத்தில் பிறந்திருக்கக்கூடிய அண்ணாவோ தம்பியாவோ இருந்தால் சகோதரன்னு சொல்லலாம். ஆனால் வெவ்வேறு தாயார்களுக்கு வெவ்வேறு தகப்பனாருக்கு இந்த சாஸ்திரத்தில் தர்மசாஸ்திரத்தில் ஒரே தகப்பனாருக்கு ஆனால் வேறு தாயார்களுக்கு பிறந்திருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு தனியாக ஒரு வார்த்தை இருக்குது. பின்னோதர பிராதான்னு தர்மசாஸ்திரத்தில் பேர். சுவாமியும் விஷ்ணுன்னு அப்படி தான். வெவ்வேறு தாயாருக்கு பிறந்தவா ஆனால் ஒரே தகப்பனாருக்கு பிறந்தவா பின்னோதர பிராதான்னு பேர். சாதாரணமாக உலகத்தில் பார்க்குற போது வெவ்வேறு தாயார் தகப்பனாருக்கு பிறந்து சித்தப்பா பெரியப்பா குழந்தைகள் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு பிராதான்னு சொல்லணும். சகோதரன்னு சொன்னால் ஒரே தாய் வயத்தில் பிறந்தவாளுக்கு தான் சகோதரன்னு சொல்லணும். என்னுடைய பிராதா ஒருத்தர் இருக்க ராவணோன மமே பிராதா பலவான் ராட்சசேஸ்வர வீரக விஸ்ரவசபுத்திர எதிதே ஸ்ரோத்திரமாகதா. மகாவீரன் விஸ்ரவஸ்துடைய பிள்ளை. உங்கள் காதில் வந்து விழுந்திருக்கலாம், உங்களுக்கு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் ராவணனை பற்றி. அந்த ராவணனோட இன்னொரு பிராத்தா ஒருத்தர் இருக்கார். பிரபுத்த நித்ரஸ்சதா கும்பகர்ணோ மகாபலகா. தூங்கின்றே இருக்கக்கூடிய கும்பகர்ணன். விபீஷனை பற்றி சொல்கிற போது சூர்பனையால் கூட ஷீ குட் நாட் கன்சீல் திஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்ட். விபீஷணஸ்து தர்மாத்மா நது ராட்சசேஷ்டிதா. ராட்சச சுபாவத்துக்கு நேர் விதிவிலக்காக தர்மாத்மாவாக இருக்கக்கூடிய விபீஷணன் இன்னொரு பிராதா. இதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு இந்த சீதையை வச்சு நீ என்ன பண்ண போகிற? விகிருத்தாச்ச விரூபாச்ச நச்சேயம் சதுஷீதவா. இந்த சீதை உனக்கு தகுந்த பத்னி இல்லை, கொஞ்சம் கூட அழகே இல்லை. கன்செப்ஷன் ஆஃப் பியூட்டி ஆல்வேஸ் லைஸ் இன் தி ஐஸ் ஆஃப் த பிகோல்டர். எப்போதுமே இது டே டு டே லைஃப்பில் பார்த்தாலும் தெரியுது. ஒரு பொண்ணை வந்து அரேஞ்ச் மேரேஜஸில் யாரோ ஒரு புள்ளை வந்து பார்த்துட்டு போகிறான், இந்த பொண்ணு எனக்கு பிடிக்கலைங்கிறான். இல்லை அந்த பொண்ணு இந்த காலத்தில் பொண்கள் தான் இந்த பிள்ளை எனக்கு பிடிக்கலைன்னு சொல்கிறது. வேறு ஒரு பிள்ளையை பார்க்குறது பிடிச்சிருக்குங்கிறது. வேறு ஒருத்தன் வந்து பார்க்குறது இந்த பொண்ணை பிடிச்சிருக்குங்கிறான். அதே பொண்ணு தான். வேறு ஒரு சாரி வேணால் கட்டின்னு இருக்கலாமே தவிர வேறு என்ன பண்ண போகிறோம்? மாற்ற முடியுமா? ஃபேஷியல் ஃபீச்சர்ஸை மாற்ற முடியுமா? ஒன்றும் மாற்ற போகிறது இல்லை. பார்க்கக்கூடியவனுடைய பியூட்டி ஆல்வேஸ் லைஸ் இன் தி ஐஸ் ஆஃப் த பிகோல்டர். இதுக்கு ரொம்ப இன்றைக்கி கான்டெம்பரரி வேர்ல்டில் ஒன்று சொல்லணும்னா, எங்கே பார்த்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்திரீகள் பொட்டு இட்டுக்காமல் இருக்கிற மாதிரி தான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ்லேருந்து வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் முழுக்க இன்ஃபில்ட்ரேட் ஆகி பொட்டு இல்லாமல் இருக்கிறது தான் எங்கே பார்த்தாலும் படங்கள்லாம் வந்துட்டுருக்கு. நமக்கு பொட்டுட்டுண்டா தான் அழகாக இருப்போம் ஒரு பெண் அப்படின்னு சொன்னால் நெத்தி நிறைய பொட்டு இருக்கணும். அப்படி தான் ஒரு கல்ச்சரில் நாம தான் வளர்ந்தோம். அதனால் மூடி நெத்தியாக இருந்துட்டால் பார்க்க முடியல. ஒரு ஸ்திரீயை யாராக இருந்தாலும் மூடி நெத்தியாக இருந்தால் பார்க்க முடியல. நன்னா பொட்டு இருக்கணும். இப்போ பொட்டு இட்டுக்காமல் இருக்கிறது அது அழகுன்னு நினச்சின்னு இருக்கா. இட் ஆல்வேஸ் லைஸ் இன் தி ஐஸ் ஆஃப் தி பிகோல்டர். இவளுக்கு சீதை அழகாக இல்லை. சீதையா கிங்கரிஷசி, நீ என்ன பண்ண போகிற? சீதையை வச்சு என்ன பண்ண போகிற? விகிருத்தாச்ச விரூபாச்ச நச்சேயம் சதுஷீதவகா. இவ கொஞ்சம் கூட உனக்கு பொருத்தமா இல்லை, நீ என்ன விவாகம் பண்ணிக்கோ, நம்ம சௌக்கியமாக சஞ்சாரம் பண்ணிருக்கலான்னு ஆரம்பித்தா. பார்த்தார் சுவாமி பதில் சொல்கிற அடுத்த சர்க்கம் 18ஆம் சர்க்கம் ஆரம்பத்தில் தத்தூர்பணகாம் ராமஹா காமபாஷாவபாஷிதாம் ஸ்வச்சயா ஸ்னிக்தயா வாச்சா பிரகசங்கிதமப்ரவீத். சுத்தமான மனசோடு பேசினான்னு வால்மீகி ரொம்ப ஜாகிரதையாக ஸ்வச்சையா, ஸ்வச்சம்னா சுத்தமானதுன்னு அர்த்தம். ஸ்வச்சையா ஸ்னிக்தயா வாச்சா, இப்படி ஸ்மயமானம் சிரிச்சுனே இப்படி பேசினாலாம். நான் கிருத்ததாரோஸ்மி பவதி ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டார். சீதை தான் என்னுடைய பத்னின்னு சொல்லிவிட்டார். அதை மறுபடியும் ரீஎம்ஃபசைஸ் பண்ண முடியாது. கிருத்ததாரோஸ்மி பவதி பாஹார்யேயம் தயிதா மமா त्वद्विदानां तु नारीणां सुदुःखा ससपत्नता. நான் ஏற்கனவே விவாகமானவன், என்னுடைய பத்னி இங்கே இருக்கா. ஒரு கால் சூர்பனகை சொல்லாம போனோம், பரவாயில்ல நான் 2வது தாரமாக இருக்கேன் உனக்கு. பல ராஜாக்கள் தான் அந்த காலத்தில் பல பத்னிகள் விவாகம் பண்ணிக்கிறது வழக்கமாக இருந்தது. அதனால சீதமாட்டில் இருக்கட்டும், 2வது பத்னியாக நான் இருக்கேன்னு சொல்லலாம். ஒன்றை மாதிரி இருக்கக்கூடியவள் நீ புருஷனை வேற ஒரு ஸ்திரீயோட ஷேர் பண்ணக்கூடாது. சுதுக்கா சசபத்னதா அனுஜஸ்வேஷமே பிராதா ஷீலவான் பிரியதர்ஷனா.
என்னுடைய தம்பி இருக்கான், மகா குணமாக பரமசீல சம்பந்தனாக இருக்கக்கூடியவர், பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக தங்க விக்கிற மாட்டமாக இருக்கார். பாரு, நீயே பார்த்தா தெரியுமே. ஷீலவான் பிரியதர்ஷனா அபூர்வி பாரியயாச்சார்த்தி ஸ்ரீமான் அகிருததாரஸ்ய லக்ஷ்மணோ நாம வீரியவான். லக்ஷ்மணன் மகாவீரன், விவாகமாகாதவன். ஸ்ரீமான் அகிருததாரஸ்ய, இது ரொம்ப ஒரு கண்டஸ்டபிள் ப்ரப்போசிஷன்னு சொல்லணும். இதுக்கு கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் பண்ணுற போது அகிருததாரகாங்கிறதுக்கு அசகிருததாரகா, கல்யாணமானவன் ஆனால் கூட பத்னியை அழைச்சின்னு வராதவன் அர்த்தம் பண்ணேன். விச் இஸ் அப்சல்யூட்லி ட்ரூ. ஏன்னா நகிராமோ மித்யா ப்ரூத்தே பரிகாசகதாஸ்வபி, விளையாட்டுக்காக கூட என் ராமன் பொய் சொல்ல மாட்டான்னு விட்டேன். இது விளையாட்டு தான். இந்த சூர்பனிக்கிட்ட போய் ஏதோ பரிகாசமாக தான் பேசின்னு இருக்கா. யதார்த்தமாக ஆரம்பித்தார். இந்த டேர்ன் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் இப்படி போகிற போது இவர்கிட்ட கொஞ்சம் பரிகாசமாக தான் பண்ணுறா போல் இருக்கு. ஆனால் விளையாட்டுக்காக கூட என் ராமன் பொய் சொல்ல மாட்டான். இது வாஸ்தவத்திலேயே சத்தியத்திலேருந்து விலகினதாக ஆகாதுன்னு நிரூபணம் பண்ணுறதுக்காக பின்னாடி இந்திரஜித்தை வதம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி லக்ஷ்மணன் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்ல போகிறாள். அது யுத்த காண்டத்தில் வரும்போது பார்ப்போம். என் ராமன் சத்தியசந்தனாக இருக்கிறது வாஸ்தவமாக இருந்தால் இந்த பானமானது ராவணகுமாரனாக இருக்கக்கூடிய இந்திரஜித்தை வதம் பண்ணும். தர்மாத்மா சத்தியசந்தச்ச ராமோ தாசரதிர்யதி பௌருஷேச்ச அப்ரதித்வந்த்வஹ ஷரைனம் ஜெயிராவணிம். 2 இடங்கள் சத்தியத்திலேருந்து சுவாமி விலகிட்டாருன்னு சந்தேகப்படுறதுக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடிய இடங்கள் 2. ஒன்று அயோத்தியா காண்டத்தில் ஏற்கனவே பார்த்தோம். அங்கே சுமந்திர தேரை நிறுத்துனார் தசரதர். இவர் விட்டுன்னு போகணும் விட்டார். நீங்கள் மாட்டில் விட்டுன்னு போக சொல்கிறாரு, அவர் நிறுத்த சொல்கிறாரு தகப்பனார் அப்படின்னா கேட்கலேன்னு சொல்லிட்டு போயேன். நாஸ்ரௌஷமிதி ராஜானம் உபாலப்தோபி பக்ஷசி அப்படின்னு சொன்னது அது பொய் இல்லையா? அது ஒரு இடம். இந்த இடத்துல ஸ்ரீமான் அகிருததாரஸ்ச லக்ஷ்மணோ நாம வீரியவான் அபூர்வி பாரியயாச்சார்த்தி. அவன் பத்னி அடையணும்னு நினச்சிருங்க, எப்படி வேணால் அர்த்தம் பண்ணிக்கலாம். பத்னியோடு சேர்ந்துருக்கணும் அயோத்தியில் போய் அப்படின்னு அர்த்தம் பண்ணிக்கலாம். புதுசாக ஒரு பத்னி அடையணும்னு ஆசைப்படுறான், அவள் எப்படி வேணும் நினைக்கட்டுமே, ஆம்பிகுஸாக இருக்கட்டுமே ஸ்டேட்மெண்ட்டு. அபூர்வி பாக்யயாச்சார்த்தி தருண பிரியதர்ஷனா. அவள் கல்யாணம் பண்ணுங்கிற எண்ணத்தோடு வந்திருக்காளோனோ. இந்த பிரியதர்ஷனகா 2 ஸ்லோகங்கள் அடுத்தடுத்து அப்புறம் வரக்கூடிய ஸ்லோகங்களில் 2 முறை சொல்லிவிட்டேன். ரொம்ப பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பிரியமான ரூபத்தோடு இருக்கக்கூடியவன், இளமையாக இருக்கான். என்னை விட தருணம் இளவன், வாஸ்தவம் தான். 48 மணி நேரம் இளையவன். அந்த இளைய பெருமாள்னு சொல்கிறதுன்னு லக்ஷ்மண சுவாமியை தருணகா பிரியதர்ஷனகா அனுரூபஸ்ஸ தேபர்த்தா ரூபஸ்யாஸ்ய பவிஷ்யதி. உன் ரூபத்துக்கு பொருத்தமான ரூபமாக இருக்கும். அவன் என்ன பண்ணால் உடனே லக்ஷ்மணன் திரும்பி வந்தான். லக்ஷ்மணன் பார்த்தா, அண்ணா ஏதோ விளையாடுறார், லெட் மீ ஆல்சோ கோ அலாங் வித் த கேம் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணி அவர் இன்னும் என்ன தம்பின்னு சொல்கிறார், பிரியத்தில் சொல்கிறார். சென்ட்ரல் ஸ்டேஷனில் இறங்கி தம்பி இந்த பொட்டி எடுத்துக்கோன்னு ஒரு போர்ட்டரை கூப்பிட்டு சொல்கிற மாதிரி, வாஸ்தவத்திலே தம்பியா அப்பாவுடைய சொத்தில் பாதி அவனுக்கு போகிறதா? அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, ஏதோ தம்பின்னு பேருக்காக சொல்கிறார். நான் வாஸ்தவத்தில் அவருக்கு அடிமை, அவருக்கு வேஷ்டி தூச்சி போடுறதுக்காக வந்திருக்கேன் காட்டில். நீ எனக்கு வாழ்க்கப்பட்ட என்னாலும் என் வேஷ்டி நீ தோச்சி போட முடியா வந்துடும். அந்த காலத்தில் அப்படி வழக்கம். அதனால் என் வேஷ்டி நீ தோச்சி போட முடியா வந்துடும். கதம் தாசஸ்யமே தாசி பாஹர்யா பபிதுமர்ஹதி. நானே தாசன், எனக்கு நீ தாசியாக இருக்கிறதா சரியாக வராது. அவர் அப்படி தான் சொல்லுவார். அடி மேலே அடி அடித்தா அம்மியும் நகரம்னு சொல்கிற மாதிரி திரும்பி போய் மறுபடியும் போய் பிரயத்னம் பண்ணு, முயற்சியை விட்டுடுவான்னா திருப்பி அடித்தா. இவ 2 பேரும் தன்னை வச்சு விளையாடுறான்னு தெரிஞ்சுக்கல, சூர்பனுக்கு தெரிஞ்சுக்கல. பரிகாசா விசக்ஷனான்னார் வால்மீகி. பரிகாசமாக பேசுகிறாங்கிறது சர்க்காசம் வாஸ் லாஸ்ட் ஆனார். பரிகாசா விசக்ஷனா. நேரம் திரும்பி ராமன்ட்டு வந்தேன். என்னையோ 2வது பத்னியாக வந்தால் சரியாக வராதுங்கிறேள். ஏற்கனவே விவாகம் ஆகிடுத்து, அதனால தான் விவாகம் பண்ணிக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறேள். சீத்தை இருக்கிறது தானே தடையாக இருக்குது. சீத்தையை நான் கபலீகரணம் பண்ணி விட்றேன், நீ எங்களும் நானும் விவாகம் பண்ணிட்டு சௌக்கியமாக இருக்கலாம், நன்னா காலெல்லாம் சஞ்சாரம் பண்ணி சௌக்கியமாக போகத்தை அனுபவிக்கலாம்னு ஆரம்பித்தேன். பார்த்தார் சுவாமி விளையாட்டு வினையாக போயிடும் போல் இருக்கு. க்ரூரைகி அனாரியைகி சௌமித்ரே பரிகாச கதஞ்சனா நகார்யகா பஷ்ய வைதேஹீம் கதஞ்சித் சௌமிய ஜீவதீம்.
இந்த அசத்துகள் அநாதியர்களாக இருக்கிறவா, நல்ல குணம் இல்லாதவா, இவாள்கிட்ட போய் என்ன விளையாட்டு வேண்டியிருக்கு, இவாள்கிட்ட போய் பரிகாசம் பண்ணக்கூடாது. நகாரியா சீதையை பாரு, கதஞ்சித் சௌமிய ஜீவத்தையும் எப்படியோ உயிர் வாழ்ந்துட்டுருக்கா. வேற ஒரு ஸ்திரீயாக இருந்தால் நினச்சி பாருங்க, புருஷன் பத்னி 2 பேரும் இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் திடீர்னு அவுட் ஆஃப் தி ப்ளூ யாரோ ஒரு ஸ்திரீ, அதுவும் கொஞ்சம் கூட சம்பந்தமே இல்லை, மனுஷ வர்க்கமே இல்லை, அவன் ராட்சத ஸ்திரீ. பொருத்தம்னு பார்த்தா ஈவன் ஃபிசிக்கலாக பார்த்த உடனே ஃபஸ்ட் அப்பியரன்ஸ்னு பார்த்தாலே சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்குது. நேர் ஆப்போசிட்டாக ஒரு பொருத்தம் இல்லை. அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்திரீ பத்னியோடு இருக்கக்கூடிய புருஷன்ட்டு வந்து அந்த புருஷனை விவாகம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னாக்க, எந்த பத்னியாக இருந்தாலும் ரத்தம் கொதிக்காத, யாரோத்தி வந்து திடீர்னு வந்து என் புருஷனை வந்து விவாகம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்கிறாளே, உயிரியை இழந்துடுவள். மானியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மானினியாக இருக்கக்கூடிய ஸ்திரீ உயிரை இழந்துடுவள். ரொம்ப சிரமப்பட்டு உயிர் வாழ்ந்துட்டுருக்கா. பரிகாச கதஞ்சனா நகாரியா பஷ்யவை தேகீம் சௌமிய கதஞ்சித் சௌமிய ஜீவதீம், எப்படியோ உயிர் வாழ்ந்துட்டுருக்கா. அதனால் இமாம் விரூபாம் அசதீம் அதிமத்தாம் மகோதரீம் ராட்சசீம் புருஷவியாக்ர விரூபகிதுமர்கசி, ரொம்ப கோரமான ரூபத்தோடு இருக்காள், ராட்சஸ்திரியாக இருக்காள். இவ்வளோ விரூபகரணம் பண்ணு அப்படின்னா வதம் பண்ணுன்னு சொல்லுங்க. சுவாமி மனசில் நினச்சா அவர்களுக்கு ஏற்கனவே தாடகையை வதம் பண்ணிவிட்டோம். தாடகையை வதம் பண்ணுறதுக்கு காரணம் 2 விஷயங்கள் இருந்தது. விஸ்வாமித்திரர் உத்தரவு போட்டார்னு ஒரு காரணம், அது மாத்திரமில்லை உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சாதுக்களுக்கெல்லாம் இம்சை கொடுத்துட்டுருக்காள். அதனால் லோகக்ஷேமத்தை உத்தேசம் பண்ணி 4 வர்ணத்தை சேர்ந்தவாளுடைய க்ஷேமத்தை உத்தேசம் பண்ணி சூர்பனுக்கு அங்கே தாடகையை வதம் பண்ண முடியாது இருந்தது. தேர் வாஸ் அ லார்ஜர் காமன் குட் இன்வால்வ் இன் திஸ் மேட்டர். அங்கே உத்தரவு கொடுத்த விஸ்வாமித்திரன் ஞானியாக இருந்தார், அவருடைய வாக்குக்கு கட்டுப்பட்டு செஞ்சால் நமக்கு தோஷம் வராது. ஆனால் இங்கே விஸ்வாமித்திரருடைய உத்தரவு இல்லை, லார்ஜர் காமன் குட்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லை. இது பர்சனல் மேட்டராக இருக்குது. அவள் வந்து ராமனை வந்து தகாத விருப்பமாக இருக்கலாம், ஆனால் இண்டிவிஜுவல் டு இண்டிவிஜுவல் தானே. இது வந்து லோகக்ஷேமம்னு ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லையே. அதனால் இவளை வதம் பண்ண வேண்டாம், விரூபகித்து மருகசி, நீ விரூபகரணம் பண்ணுன்னு சொன்னாள். லக்ஷ்மணனுக்கு பரம சந்தோஷம். இந்த மாதிரி ஒரு உத்தரவு போட மாட்டாரா அண்ணா? ரொம்ப நாளாக காத்துருக்கார். இந்த வாழ் உரையில் இருக்கக்கூடிய வாழானது அது மாட்டில் பேசாமல் இருக்குது. சும்மா தினம் ஒரு 10 நிமிஷம் எடுத்து பாலிஷ் பண்ணி துருப்பிடிக்காமல் பாலிஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிறது தான் மிச்சம். அது யூஸ் ஆகிறதே இல்லை. சில கிரகங்களில் புஸ்தகம் அது மாதிரி இருக்கும், நல்லா இருக்கும் புஸ்தகம். அப்படியே இப்படி ப்ரெஸ்லேருந்து பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்லேருந்து வந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த நியூ வாசனை கூட அப்படி, அந்த பேப்பருக்கு ஒரு புது வாசனை ஒன்று உண்டு, புது பேப்பருக்கு அந்த வாசனை கூட அப்படியே இருக்கும். டஸ்ட் பண்ணி நல்லா அழகாக வச்சுருப்பா, ஷோகேஸில் வச்சுருப்பா. ஔவையார் சொன்ன கதை தான். அந்த 2 ராஜாக்கள், ஒருத்தர் வந்து அந்த ஆயுதங்களெல்லாம் கொஞ்சம் நெஷிங்கினா அப்போ தான் இருக்குது. ஒன்றும் ஒரு ராஜாட்ட அப்படியே பளபளன்னு ஜம்முன்னு இருக்குது. புதுசாக தயார் பண்ணி வந்த ஆயுதங்கள் எப்படி இருக்குமோ, இந்த புதுசாக இருக்கிறத பார்த்து ஏமாந்து விடப்படாது. அவள் யூஸ் பண்ணதுனால தான் கொஞ்சம் ஏதோ இடத்த டென்ட்டாக இருக்குது இவன்ட்டு இருக்கக்கூடிய கத்தியெல்லாம். அது மாதிரி சில கிரகங்களில் பார்த்தீங்கன்னா புஸ்தகம் அப்படி இருக்கும், புஸ்தகத்தை எடுத்து படிக்கிறேன்னு அர்த்தம். படித்து கிழிச்சு விட்டான்னு ஒரு பழமொழி உண்டோனோ, ரொம்ப படிச்சுட்டே இருந்தால் பிரட்டின்ண்டே இருந்தால் ஒன்றுமே இல்லை, பழுப்பு நிறமாக போயிடும் அந்த பேப்பர். வேறு ஒன்றும் ஆட்டால் கூட ஒரு 10 வருஷம் சேர்ந்தால் அப்புறம் புஸ்தகத்தை பார்த்துட்டே இருந்தால் பழுப்பு நிறமாக போயிடும். அப்புறம் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது இருக்கும் புஸ்தகத்தை. அது மாதிரிலாம் இருக்கும். சில கிரகங்களில் பஞ்சபாத்திரம் அப்படியே புதுசாக ஃப்ரெஷ்லி மின்டட் கண்டிஷனில் இருக்கும். நீங்கள் ஜுவல்லரி ஷாப்பில் போய் வாங்கினா எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி இருக்கும். ப்ரெசன்டேஷனுக்கு யாருக்காக கொடுத்துடலாம் டக்குன்னு, மனசு இருந்தால். வெள்ளி பஞ்சபாத்திரம் கொடுக்குறது மனசு வருமா என்ன? உன் பேரை நான் இருந்தால் கொடுப்பேன், இல்லை 3rd பர்சன் கொடுக்குறதுக்கு மனசு வருமா? அது மாதிரி கொடுத்துடலாம். அதுக்கு ஒன்றும் பாலிஷிங்கே தேவையில்லை, அவ்வளோ இருக்குது. என்ன அர்த்தம்? சந்தியாவந்தம் பண்ணேன்னு அர்த்தம். சந்தியாவந்தம் ரெகுலராக பண்ணால் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒரு சின்னதாக ஒரு டென்ட் இருக்கும், கொஞ்சம் அட்லீஸ்ட் அந்த பாலிஷுடைய ஒரு ஷைனாவது ஃபேடாக இருக்கும். தினம் யூஸ் பண்ணுறோம் போனோம், தினம் எவ்வளோ தான் தேய்ச்சி வச்சுருந்தாலும் அந்த நியூலி மின்டட் கண்டிஷன் வரவே வராது. யூஸில் இருக்கக்கூடிய பஞ்சபாத்திரத்துக்கு வரவே வராது. தவறி போய் என்றைக்காவது ஒரு நாளைக்கு ஒன்றும் இல்லை, இந்த உதிரணி போய் பஞ்சபாத்திரத்தை இடிச்சாவது எங்கேயாவது இடத்துல ஒரு சின்னதாக ஒரு டென்ட் ஆகிருக்கும். நீங்கள் 10 வருஷம் 20 வருஷமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய பஞ்சபாத்திரம் பார்த்தேன்னா தெரியும். அதனால் அது ஒன்றும் தோஷம் இல்லை, அதுதான் கிரெடிட். ஒழுங்காக சஞ்சாரம் பண்ணுறான்னு லட்சணம். அந்த மாதிரி இடுப்பில் இருக்கக்கூடிய வாழானது ரொம்ப நாளாக யூஸே பண்ணாமல் இருக்குது லக்ஷ்மணனுக்கு. இத்யுக்தா லக்ஷ்மணஸ்தஸ்யாக குத்தோ ரமஸ்ய பஷ்யதः உத்ருத்ய கட்கம் சிச்சேத கர்ணனாசம் மகாபலः.
உடனே வாழை உருவினாள். பரம கோபத்தோடு கூட ராமன் பார்த்துட்டே இருக்கிற போது மூக்கையும் காரையும் வெட்டி தள்ளி விட்டான் லக்ஷ்மணன். ஏன் லக்ஷ்மணனை கூப்பிட்டு வெட்ட சொல்லுவானே, இவர்கிட்ட வாள் இல்லையா, இவர்கிட்ட பானம் இல்லையா, இவர்கிட்ட கோதண்டம் இல்லையா, லக்ஷ்மண்டையும் இதை போய் டெலிகேட் பண்ணார் அப்படின்னா 2 காரணங்கள். ஒன்றும் தாடகை நாம் ஏற்கனவே வதம் பண்ணிட்டோம், ஒரு ஸ்திரீ வதம் பண்ணிட்டோம். ஒரு ஸ்திரீ இடத்துல மறுபடியும் நாமே போய் ஒரு வாழை ஏவினோம்னு ஒரு தோஷம் வரவான்னா, லெட் லக்ஷ்மணா ஆல்சோ ஷேர் திஸ் ஆனர் அப்படின்னு நினச்சாரோ என்னமோ தெரியாது. இன்னொரு காரணம், ரொம்ப ரொம்ப ரசமான ஒரு காரணம். இது எங்கேயோ ரொம்ப நாள் முன்னாடி திருப்புகழுக்கு ஒரு வியாக்கியானத்தில் படித்தது. ஒரு பாட்டுக்கு வியாக்கியானத்தில் எழுதியிருக்கா. ஒரு ராஜா இருந்தால், சங்கச்சூடன்னு பேர். அவருக்கு ஒரு பிள்ளை சத்தியவிரதன்னு. அந்த சத்தியவிரதங்கிற பிள்ளை வாஸ்தவத்திலேயே சத்தியவிரதனாக ரொம்ப உத்தமனாக இருந்தார். ஆனந்த குருன்னு ஒரு குருவிடத்தில் போய் குருகுல வாசம் பண்ணி வித்யாபியாசம் பண்ணுறதுக்காக போயிருந்தார். அந்த ஆனந்த குருவுக்கு ஒரு பெண் இருந்தாள், சுமுகி அப்படின்னு பேர். ரொம்ப நாள் பாடம் படிச்சுன்னு வரும்போது அவளுக்கு இவருடைய உத்தம குணங்கள், இவருடைய நல்ல ரூபதாபண்யம் இதையெல்லாம் பார்த்து இந்த சத்தியவர்தனை விவாகம் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்துடுச்சு இந்த சுமுகிக்கு. எப்படி மகாபாரதத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க தேவயானி கச்சனை விவாகம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாலோ ஆல்மோஸ்ட் ஐடென்டிக்கலாக இருக்கும் அந்த ஸ்டோரி. பேர் தான் மாறுறது. தன்னுடைய மனசை திறந்து பேசினார் சத்தியவர்தன்ட்ட. அவன் சொன்னான், நீ எனக்கு குருபுத்திரி. குருனா அப்பா ஸ்தானம், குருபுத்திரினாக்க சகோதரி ஸ்தானம், பகினி ஸ்தானம். அதனால் உன்னை நான் பகினியாக தான் பார்க்க முடியும், ஆனால் கூட பிறக்காத சகோதரியாக பார்க்கலாமே தவிர பத்னியாக நான் ஒரு நாளும் பார்க்க முடியாதுன்னு விட்டேன். தன்னுடைய அட்வான்ஸை ரிவர்ஸ் பண்ணிவிட்டாங்கிற வேகத்தில் பழிவாங்கன்னு காத்திருந்தா. ஒரு நாளைக்கு ஏதோ பாடத்தில் சந்தேகம் வந்தது, ராத்திரி வேளை பாடத்தில் சந்தேகம் வந்த உடனே குருவிட்டு போய் இந்த சந்தேகத்தை நிவர்த்தி பண்ணிக்கணும்னு சத்தியவர்தன் ஆனந்த குரு இடத்துல போனான். அங்கே இவ குரு புத்திரி தானே அங்கே தான் இருந்தா. வேறு யாரும் இல்லை. இந்த தனிமையை உபயோகப்படுத்திட்டு சத்தியவர்தன் தன்னை கெடுத்து விட்டான்னு ஒரு புரடியை கிளப்பி விட்டுவிட்டான். ஒன்றுமே அவன் கிட்டக்கவே போகல. அவனை அனாவசியமாக ஒரு அபாண்டமாக ஒரு பழியை ஏற்படுத்தி அவன் மேலே ஒரு பழியை ஏற்படுத்தி விட்டா. உடனே ராஜாவுக்கு இந்த விஷயம் போச்சு. அந்த காலத்து ராஜா போனோம், கேள்வியே கேட்கல, எங்கேயோ ஜனங்கள் சஞ்சாரம் இல்லாத பாலவனத்தில் போய் இவன் கடுமையாக தண்டனை அனுபவிக்கணும்னு ஈ வாஸ் ஆஸ்டசைஸ் ஃப்ரம் சிவிலைஸ் சொசைட்டி. ரொம்ப தவிச்சான். நான் ஒன்றுமே மனசால் சொப்பனத்தில் கூட நினைக்கலையே, அந்த மாதிரி தப்பான எண்ணம் வரலையே, என் மேலே இப்படி அபாண்டத்தை சுமத்துட்டாளேன்னு சொன்ன பொழுது பூமியை தாங்கின்னு இருக்கக்கூடிய ஆதிசேஷனுக்கு பொறுக்கலை. பூமி பிளந்து ஆதிசேஷன் ஆவிர்வவிச்சு, நீ அனாவசியமாக ஒரு பழி உன் மேலே வந்துடுத்து, நீ அவளை சகோதரி ஆட்டமாக தான் நினைக்கிற, பகினி ஆட்டமாக தான் நினைக்கிற. அதனால் அடுத்த ஜென்மாவிலையும் நீங்கள் 2 பேரும் பிராத்தாவாக பகினியாகவே பிறப்பேள். இப்போ அவள் உனக்கு அழைச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய அபச்சாரத்துக்கு தண்டனையை நானே அவளுக்கு கொடுப்பேன்னு சொல்லியிருக்கார் ஆதிசேஷன். அந்த சுமுகின்னு சொல்லக்கூடிய ஆனந்த குருவுடைய பெண் தான் சூர்பனகையாக வந்தாள். இந்த சத்தியவர்தன்கிற ராஜாவுடைய பிள்ளை தான் விபீஷனாக வந்தாள். அதனால் அண்ணா தங்கைங்கிற உறவு தான் வந்தது. ஆதிசேஷன் தான் இப்போ லக்ஷ்மண சுவாமியாக வந்திருக்க. அவளுக்கு தண்டனை கொடுக்குறேன்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கக்கூடிய வாக்கை ரட்சிக்கிறதுக்காக லக்ஷ்மணன் கையால் விரூபகரணம் சூர்பனகைக்கு அங்கே விரூபகரணம். காது இல்லாமல் மூக்கு இல்லாமல் நேரம் ஓடினாள். அதாவது ஜனஸ்தானம்னு ஒரு அவுட் போஸ்ட், ராவணனுக்கு ஒரு அவுட் போஸ்ட், தண்டகாரண்யத்தில் ஒரு அவுட் போஸ்ட் இருந்தது. இப்போ ஹிஸ்ட்ரி சீம்ஸ் டு பி எ கேஸ் ஆஃப் டிஜாவு. ரொம்ப என்றைக்கோ திரேதாயுகத்தில் நடந்த ராமாயணத்தை இன்றைக்கி நம்ம 21ஆம் நூற்றாண்டில் கிறிஸ்டியன் இரா 2025 பார்க்கக்கூடிய சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப டாப்பிக்கலாக இருக்கே அப்படின்னு தோணும். எங்கேயோ இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் ஒரு தேசத்துக்கு சொந்தமாக இருக்கலாமோ. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவோட 50 ஸ்டேட்ஸில் ஹவாயின்னு ஒன்றும், அது இட்ஸ் நாட் பார்ட் ஆஃப் அமெரிக்கா, எங்கேயோ இருக்குது. ஜியோகிராஃபிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயோ இருக்குது ஹவாய். ஆனால் 50 ஸ்டேட்ஸில் இந்த ஹவாய்ங்கிறது ஒன்றும். இப்போ க்ரீன்லேண்டும் வரணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கா. என்ன ஆகிறதோ ஈஸ்வரனுக்கு தான் தெரியும். மொத்தத்தில் அது அவுட் போஸ்ட் ஒன்றும். அது மாதிரி நாட் பார்ட்லி டைரக்ட்லி பார்ட் ஆஃப் இட். இப்போ நமக்கே பார்த்தோன்னா இந்தியன் கண்ட்ரிலேயே பார்த்தோன்னா
அண்டமான் நிக்கோபார் ஐலண்ட்ஸ், அது இட் இஸ் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் தி மெயின்லேண்ட், அவுட் போஸ்ட் மாதிரி. அந்த மாதிரி ஜனஸ்தானங்கிறது ராவணனுக்கு ஒரு அவுட் போஸ்ட்டாக இருந்திருக்கு. அங்கே கரண் தூஷணம் திரிசரசு இந்த சூர்பனகை இருந்துருக்கா. கரண்ட்டை போய் இவன் கதறிண்டே போனான், காதில்தே மூக்கில்தே போய் கதறிண்டே போனான். இவளை பார்த்த உடனே ரத்தவடாராக வந்திருக்கா. பார்த்த உடனே ஒரு ஏரியா கொந்தளிப்போடு கட்டணாம். கக்கிருஷ்ண சர்ப்பமாசீனம் ஆஷி விஷமநாகசம் துததி அபிசமாபன்னம் அங்குல்யக்ரே நலீலையா. யார் தூங்கின்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய கருநாகம், அந்த கருநாகத்தை போய் ஒருத்தன் சீண்டி விட்டு வேடிக்கை பார்க்குறான்னா அப்படி துணிச்சல் கொண்டவன் யார்? காதபாசமாசஜ்ய கண்டே, ஒரு காதபாசத்தை எடுத்து தன்னுடைய கழுத்துலேயே ஒருத்தன் போட்டுனான்னா எப்பேற்பட்ட பெரிய சிரமம் வருமோ அந்த மாதிரி சிரமத்தை யார் விலை கொடுத்து வாங்கின்னு இருக்கான். அது மாதிரி யார் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய தீங்கை உனக்கு அழிச்சான்னு கேட்டான் கரண். இவன் என்ன சொல்லணும்? ராமனையும் லக்ஷ்மணனையும் நிந்தனை பண்ணி பேசணுமோனோ, நிந்தனை பண்ணி பேசாமல் கொண்டாடி பேசியிருக்கானுங்க. தருணௌ ரூபசம்பன்னௌ சுகுமாரௌ மகாபலௌ பத்மபத்ர விஷாலாக்ஷ புண்டரீக விஷாலாக்ஷௌ சிரகிருஷ்ணாஜினாம்பரௌ ஃபலமூலாசனௌதாந்தௌ தாபசௌ தர்மச்சாரிணௌ புத்திரௌ தசரதஸ்யாஸ்தாம் பிராதரௌ ராமலக்ஷ்மணௌ. ரொம்ப இளமையாக இருக்காள். முதல் வார்த்தை தருணௌ ரூபசம்பன்னௌ. இதெல்லாம் காதையும் மூக்கையும் பறிகொடுத்த ஒரு ஸ்திரீ வேகத்தில் பேசக்கூடிய வாக்கிய மாதிரியாக இருக்குது. தருணௌ ரூபசம்பன்னௌ, ரொம்ப இளமையாக இருக்காள், நல்ல ரூபதாபண்யத்தோடு இருக்காள். தருணௌ ரூபசம்பன்னௌ சுகுமாரௌ மகாபலௌ, ரொம்ப அழகாக இருக்கா. ஆனால் அதே சமயத்தில் மகாபலிஷ்டர்களாகவும் இருக்கா. புண்டரீக விஷாலாக்ஷௌ சிரகிருஷ்ணாஜினாம்பரௌ, தாமரையை போல நீண்டு இருக்கக்கூடிய கண்கள். வேடிக்கையாக சொல்லுவாள் பெரியவாள்லாம். ஆஞ்சநேயருக்கும் சூர்பனகைக்கும் ஒரு போட்டி வந்து தான். திஸ் இஸ் டு பி அண்டர்ஸ்டுட் இன் தி ரைட் ஸ்பிரிட், நாட் டு பி டேக்கன் லிட்ரலி. ஆஞ்சநேயர் சூர்பனகையை பார்க்கவே இல்லை, அப்படி தான் தோணுறது. ஏன்னா ராமாயணத்தை பார்த்தீங்கன்னா சூர்பனகை ஆஞ்சநேயர் சந்தித்ததாக எங்கேயுமே சொன்னதாக வால்மீகி சொன்னதாக தெரியல. இட் இஸ் டு பி அண்டர்ஸ்டுட் மோர் ஃபிகரேட்டிவ்லி ராதர் தேன் லிட்ரலி. ஒரு போட்டி, இவா ரெண்டு பேருக்கு எந்த போட்டி? ராமனுடைய கண்ணை வர்ணிக்கணும். அது யாருக்கு ஃபஸ்ட்டு மார்க் வந்திருக்கோம்? நாம் என்ன சொல்லுவோம்? நவவியாகரண பண்டிதர் ஆஞ்சநேயர் மகாமேதாவி, அவருக்கு தானே ஃபஸ்ட்டு மார்க் வந்திருக்கணும். அவருக்கு 99 மார்க்ஸ், 100 மார்க்ஸ். சூர்பனகைக்கு ஒரு மார்க்கு கூட வாங்கிட்டு வேணும் சூர்பனகை. என்னென்ன ராமனுடைய கண்ணை வர்ணிக்கிற போது சுந்தரகாண்டத்தில் ராம கமலபத்ராட்சா, நீண்டு இருக்கக்கூடிய கண்களை ஹ்ரஸ்வமாக இருக்கக்கூடிய பதங்களால் வர்ணித்தார் அவர். இவன் என்ன பண்ணிவிட்டா, நீண்டு இருக்கக்கூடிய கண்ணை நீண்ட சொற்களாலேயே புண்டரீக விஷாலாக்ஷௌ சிரகிருஷ்ணாஜினாம்பரௌ. அது மாத்திரமில்லை, பலமூலாசனௌதாந்தௌ தாபசௌ தர்மச்சாரிணௌ. கிழங்குகளையும் பழங்களை மாத்திரம் சாப்பிட்டு இருக்கா. இந்திரியங்களையெல்லாம் அடக்கினவர்கள் தாந்தௌ. சூர்பனகை வாக்காத சொல்கிறாள், இந்திரியங்கள்லாம் அடக்கினவர்கள் ரெண்டு பேரும். தாபசௌ, தபஸ்விகளாக இருந்துருக்கா. தர்மச்சாரினம், எல்லாத்துக்கும் மேலே சிகரம் வச்சாப்புல தர்மத்தை விட்டு விலகாமல் இருக்கக்கூடிய தர்மஸ்வரூபிகளாக இருக்கக்கூடியவா. அது மாத்திரம் இல்லை, ஜடையை தரிச்சுன்னு இருக்காள், மரபுரி தரிச்சுன்னு இருக்காள். இவா தேவௌ வா மானுஷௌ வா தௌ ந தர்க்கயிது முத்ஸகே புத்திரோ தசரதஸ்யாஸ்தாம் பிராதரோ ராமலக்ஷ்மணோ. தசரதனுடைய புத்திரர்களாம் ராமலக்ஷ்மணர்கள்னு பேர். அவள் தேவர்களா கந்தர்வர்களா மனுஷர்களா யாருன்னு தீர்மானம் பண்ண முடியல. தேவர்களுக்கு துல்லியமாக இருக்குது ரூபம், கந்தர்வர்களை போல அழகு இருக்குது. தேவௌ வா மானுஷௌ வா தௌ ந தர்க்கயிது முத்ஸகே கந்தர்வராஜ பிரதிமௌ பார்த்திவ வியஞ்சனான்விதௌ தேவௌ வா மானுஷௌ வா தௌ ந தர்க்கயிது முத்ஸகேனால் தீர்மானம் பண்ண முடியல. அது இருக்கட்டும், இவா ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் ஒரு ஸ்திரீ இருக்கா. கந்தர்வ ஸ்திரீயை போல இருக்காள், சர்வாபரண பூஷிதியாக இருக்காள். அவ தாபியாம் உபாபியாம் சம்பூய பிரமதாம் அதிகிருத்தியதாம் இமாம் அவஸ்தாம் நீதாஹம் யதா நாதா சதி ததா திருஷ்டா தத்ர மயானாரி தயோர் மத்தியே சுமத்தியமா. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்திரீ நான் உலகத்தில் பார்த்தது கிடையாது.
தேவலோகத்து ஸ்திரீயை போல திவ்யமான ரூபதாபண்யத்தோட சர்வாலங்கார பூஷிதியாக தசரதர் போட்டிருக்கக்கூடிய ஆபரணங்கள் இருக்குது, அனசூயை கொடுத்த ஆபரணங்கள்லாம் இருக்குது. அந்த மாதிரி சர்வாபரண பூஷிதா திருஷ்டா தத்திர மயானாரி தயோர் மத்தியே சுமத்தியமா. அந்த ஸ்திரீ நிமித்தமாக ரொம்ப எப்படி ஆம்பிகுவஸாக பேசுகிறா பாருங்க. தாபியாம் உபாபியாம் சம்பூய பிரமதாம் அதிகிருத்தியதாம். பிரமதானா பெண்ணுன்னு அர்த்தம். அந்த பெண்ணை காரணமாக கொண்டு பிரமதாம் அதிகிருத்தியதாம். இந்த மாதிரி ஒரு அவஸ்தை, காதையும் மூக்கையும் இழக்கக்கூடிய அவஸ்தை எனக்கு வந்துடுத்து. நாத்தனே இல்லாத அநாதைக்கு போல எனக்கு இப்படி ஒரு கஷ்டம் வந்துடுத்துங்கிற. இவ போய் ராமன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு ஆரம்பித்தது இந்த விவகாரங்கள்லாம் சொல்லாமல் பிரமதாம் அதிகிருத்தியதாம் இமாம் அவஸ்தாம் நீதாம் யதா நாதா சதி ததா. உடனே தஸ்யாம் ப்ருவாணாயாம் இது தஸ்யாம் ப்ருவாணாயாம் ராட்சசர்களை 12 ராட்சசர்களை உடனே ஏவி விட்டான்னு அவள் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறது. இது தஸ்யாம் இது தஸ்யாம் ப்ருவாணாயாம் சதுர்தச மகாபலானு. 14 மகாபலிஷ்டர்களாக இருக்கக்கூடியவா ராட்சசான் அந்த கோபமான மிருத்யுவை போல இருக்கக்கூடியவர்கள், அப்பேற்பட்ட ஒரு யுத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய திறமை கொண்டவர்கள் கோபத்தோடு அனுப்பிச்சான். இந்த 12 பேரும் கிளம்பி வராள். அங்கேருந்து யுத்தத்துக்காக கிளம்பி வராள். சுவாமி லக்ஷ்மணனை கூப்பிட்டாள். லக்ஷ்மணா, ஒரு முகூர்த்தம் கொஞ்சம் நீங்கள் மன்னியை பார்த்துக்கோ, நான் இந்த 12 பேரையும் நான் ஒரு கையை பார்த்துட்டு வந்துடுறேன்னு விட்டேன். யுத்தம்னு வரக்கூடிய சமயத்தில் அந்த சூர்பனுக்குடைய மூக்கையும் காரையும் வெட்டுறதுக்கு மாத்திரம்தான் லக்ஷ்மணனுக்கு உரிமை கொடுத்தார். அப்புறம் யுத்தம் வரும்போது மொனாபதியாக தானே எடுத்துன்னு விட்டேன். பின்னாடி யுத்த காண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய யுத்தத்தில் லக்ஷ்மணன் நிறைய யுத்தம் பண்ணிருக்கான். இந்திரஜித்தை வலம் பண்ணிருக்காள். அங்கெல்லாம் யுத்தத்துக்கு நிறைய ஸ்கோப் இருந்தது. இந்த இடத்துல இது என்ன, இந்த 14,000 பேர் அவுட் போஸ்ட் வரும், இதை தானே நிகிரகம் பண்ணணும்னு சுவாமி சங்கல்பம் பண்ணிருக்கார். அதுக்கு என்ன காரணம்னு பின்னாடி தெரிய போகிறது. நீ மன்னியை பார்த்துக்கோ, நான் இவாளை நிகிரகம் பண்ணிவிட்டு வரேன்னு அவள் எல்லாரையும் அவள்கிட்ட போய் ஒரு ராமாயணம் சொல்கிறார் ராமன். இந்த 12 பேர் யுத்தத்துக்காக வந்திருக்கான், நீங்கள்லாம் இப்படி அதார்மிகமாக வரையிலே, நாங்கள்லாம் ராஜவம்சத்தில் வந்தவர்கள், தசரனுடைய பிள்ளை ராமன் பேர் கொஞ்சம் அறிமுகப்படுத்திக்கிறாள். யுத்தத்தில் போய் 12 பேரோட ராட்சசாரோட யுத்தம் பண்ணுறது அறிமுகப்படுத்தினாள். அவள் இங்கே நாங்கள்லாம் உங்களை எங்கள் எஜமானன் கரனுக்கு நீங்கள்லாம் எதிர்பார்க்கேள், கரனுக்கு எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒன்று சும்மா விடுவேனான்னு யுத்தத்துக்கு வந்தாள். 12 பேரையும் நிற்கிறேன் பண்ணேன். இதை பார்த்துட்டு ஷூட் பண்ணுங்க. மறுபடியும் கரண்டத்தில் ஓடிப்போனேன். ஓடிப்போய் அபயாகி ஜனஸ்தானாத்து சொரிதா, சீக்கிரமாக ஜனஸ்தானத்துக்கு ஓடி போயிடு. சூரமானி நசூரஸ்துவம் மித்யாரோபித விக்ரமஹா. நீ வாஸ்தவத்தில் சூரன் இல்லை, சூரனாக நினைச்சுன்னு இருக்கேன் அவன். சூரமானி நசூரஸ்துவம் மித்யாரோபித விக்ரமஹா. வாஸ்தவத்தில் உனக்கு விக்ரமம் இல்லை, பராக்கிரமம் இல்லை. பராக்கிரமம் இருக்கிற மாதிரி நீயா ஏதோ நினச்சின்னு இருக்கே, உனக்கு நீயே டைட்டில் கொடுத்துட்டுருக்கே, பெரிய பராக்கிரமசாலின்னு டைட்டில் கொடுத்துட்டுருக்க. அபயாகி ஜனஸ்தானாத்து சொரிதா, நீ ராட்சசாரோடு சேர்ந்து கிளம்பிந்தா ஜனஸ்தானத்தை விட்டு கிளம்பி போயிடு. ராம தேஜோ விபூதோ ஹி துவம் க்ஷிப்ரம் வினசிஷ்யசி. ராமனுடைய தேஜஸானது ஒன்று ஓவர் பவர் பண்ண போகுது. சீக்கிரமாக நீ அழிஞ்சு போயிட போகிற. துவம் க்ஷிப்ரம் வினசிஷ்யசி. 32 பல்ல எந்த பல் நச்சிப்பல்லாக இருக்குன்னு யாருக்கும் தெரியாது. பேசுகிற போது ரொம்ப ஜாகிரதையாக பேசணும். ரொம்ப பெரியவர்கள்லாம் குழந்தைகள்லாம் படுத்துறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது குடும்பத்தில். பழைய காலத்தில் நாசமற்று போகன்னு தான் சொல்லுவாளாம். ரொம்ப பேர் தப்பாக புரிஞ்சுன்னு இருக்கா அந்த வார்த்தையை. நாசம் அற்று போகன்னு தான் சொல்லுவாள். நாம் நினைக்கிற மாதிரி நெகட்டிவாக ஒரு வார்த்தை வரவே வராது. தவறி போய் அந்த வார்த்தை நம்ம 32 பல்ல ஒரு பல்லு நச்சு பல்லாக இருந்து அந்த வார்த்தை பதிச்சு கொடுத்துனா நமக்கு தானே கிளேஷம். நம்ம மாற்று குழந்தைகள்னால் கஷ்டப்பட்டால் நமக்கு தானே கஷ்டம். அதனால் சொல்லப்படாது. இந்த சூர்பனுக்கு எந்த முகூர்த்தத்தில் சொன்னாலோ தெரியல. துவம் க்ஷிப்ரம் வினசிஷ்யசி, நீ சீக்கிரமாக அழிஞ்சு போய் போகிறேங்கிற ஆள் கரண்ட்டை. அவளுக்கெல்லாம் அந்த நச்சுப்பல் இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் என்ன ஒரு தனிப்பட்ட குணம்னா, நல்லது சொன்னால் பலிக்காது, விபரீதமான விஷயம் மாத்திரம் பலிக்கும். அவள் நல்லது பலிக்கணும்னா தபசு இருக்கணும், நச்சுப்பல் இருந்தால் போகாது. நல்லது பலிக்கணும்னா சத்தியசந்தனாக இருக்கணும், தபஸ் இருந்தால் தான் வாக்பலித்தம்ங்கிறது இருக்கும்.
இவள்கிட்ட அந்த தபஸ் எங்கே இருக்குது, தமஸ் தான் இருக்குது, நீ சீக்கிரமாக அழிஞ்சு போயிட போகிற, இந்த ஜனஸ்தானம் முழுக்க அழிஞ்சு போயிட போகுதுன்னு சொல்லிவிட்டு என்ன பண்ணிவிட்ட, அப்படியே வயத்தில் கையால் அடிச்சுண்டு அழுதாளாம். கராபியாம் உதரம் கத்வா பிரருரோத சுதுக்கித, அந்த சர்க்கத்தில் கடைசி ஸ்லோகம். கராபியாம் உதரம் கத்வா, இது மாதிரி பண்ணலாமா, மங்களமாக இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் போய் வயத்தில் போய் அடிச்சுடு, ரொம்ப பெரிய மிருத்யு வந்தாக்க அது மாதிரி சொல்லுவா. அது கூட பண்ணுறது இந்த விவேகிகள்லாம் அந்த மாதிரி மிருத்யு வந்தால் ஏதோ மனசுக்குள்ளே துக்கம் இருக்கும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாந்தப்படுத்தி பாட தவிர ரொம்ப ஊரே கூட்டுற மாதிரி போய் புலம்பி அழறதெல்லாம் விவேகிகளுக்கு லட்சணம் இல்லை. அது ரொம்ப ரொம்ப சாமான்யமாக இருக்கக்கூடியவன் செய்யக்கூடிய காரியம். விவேகியாக இருக்கக்கூடியவன் வந்துடுத்து, மிருத்யு வந்துடுத்து, எல்லாருக்கும் வரக்கூடிய மிருத்யு நம்ம மாத்திரம் யாரோ ஒருத்தருக்கு வேண்டிய வழக்கு வந்துடுத்து. இட் இஸ் அ ஃபேக்ட் ஆஃப் லைஃப் தட் யூ ஆர் காட் டு அக்செப்ட். அது சும்மா நீ கையை அடிச்சுன்னு கிடிச்சுன்னு அழுதத்தினால ஒன்றும் திரும்பி வரப்போகிறதில்லை, யாரும் உயிருக்கு திரும்பி வரப்போகிறதில்லை. இவ உயிரோடு இருக்கிற போதே வயத்தை அடிச்சுட்டு அழுதாள். அங்கேருந்து கரண் என்ன பண்ணால் உடனே சைன்யத்தெல்லாம் தயார் பண்ணி 16,000 வீரர்கள், அந்த முதல்ல ஒரு 14 பேர் அனுப்பிச்சிருக்காள். இப்போ 12 பேர் இவன் பின்னாடியே இவனுடைய தேரோட கூட ஷேனகாமி பிருத்துக்ரீவகா பேரை தான் கொடுக்குற. ஒரு 2 ஸ்லோகங்களில் 14 பேர் மேகமாதி மகாமாதி சர்ப்பாஸ்யகா ருதிராசனகா சதுர்தச மகாவீரியாக பிரதஸ்து அபிதக்கரம். 14 பேர் மகாவீரர்களாக இருக்கக்கூடியவா, இவங்க கூடவே 14 பேர் சதுர்தச மகாவீரியாக, 12 பேர் இவன் கூடவே வர. முதல்ல ஒரு 14 பேர் அனுப்பிச்சான், இப்போ 12 பேர் கூட வர. 4 பேர் அவள் சேனானிகளாக இருக்க, சேனைகளுக்கு தலைவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள். அந்த 4 பேரும் தூஷணன் பின்னாடி கிளம்பி வந்தாலாம். திரிஷிரஸ்னு ஒருத்தன், அவன் வந்து சேனானியாகவும் இருக்கான். இந்த பிராதாக்களில் ஒருவன் திரிஷஸ், அவனும் இருப்பம் போல் இருக்குது. திரிஷஸ்ங்கிறது காமனாக இருந்திருக்கு, அந்த பேரானது காமனாக இருந்திருக்கு. இப்போ திரிஷிரஸ்ன்னு சொன்னாலே 3 தலை கொண்டவன் அர்த்தம். இந்த திரிஷிரஸ்துடைய புத்திரன் தான் பின்னாடி யுத்த காண்டத்தில் வரப்போகிறாள். இவா எல்லாரும் கிளம்பி வராள். யுத்தத்துக்கு கிளம்பி வரும்போது அங்கேருந்து சுவாமி பார்த்தாள், லக்ஷ்மணனை கூப்பிட்டாள். தஸ்மாத் கிரஹீத்வா வைதேகீம், நீ என்ன பண்ணணும் தெரியுமா லக்ஷ்மணா, ஒரு மலையுடைய ஒரு குகை, யாரும் கண்டுபிடிக்க முடியாதபடி மறைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய குகையில் போய் நீ சீதையை வச்சுட்டு பத்திரமா பார்த்துக்கோ. நானே இத்தனை ராட்சசாலையும் நிகிரம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஸ்வயம் துகந்துமிச்சாமி சர்வானேவ நிஷாச்சரான் பிரதிகூலித்துமிச்சாமி நகி வாக்கியம் இதம் த்வயா ஷாபிதோ மம பாதாபியாம் கம்யதாம் வத்சமாச்சிருஹு. தஸ்மாத் கிரஹீத்வா வைதேகீம் ஷரபாணிகி தனுர்தரஹ குகாம் ஆஸ்ரயசைலஸ்ய துர்காம் பாதபசங்குலாம். என்னதான் லட்சணம் சொல்லியிருக்கார் பாருங்கோ. ஹவு டு கமோஃப்ளாஜ் யுவர் செல்ஃப் இன் தி ஃபாரஸ்ட், வேறு யாருக்கும் தெரியாதபடி எப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்கு துர்காம் பாதபசங்குலாம். பாதபம்னு மரத்துக்கு பேர். இங்கே வெயிலில் நடந்து வரக்கூடியவனுக்கு ரொம்ப வெயிலாக இருக்குது, வெறுங்காலம் நடந்து வரான். திடீர்னு ஒரு மரத்தை பார்த்தா மரத்துடைய நிழலில் போய் ஒரு 5 நிமிஷம் நின்றால் அந்த வெயிலுக்கு ஒரு பரிகாரம் கிடைக்குமே. காலை ரட்சிக்க கொடுது. கால் தான் ரொம்ப பாதிப்பு ஜாஸ்தி வெயிலில். கை வாய் உடம்புலலாம் அவ்வளோ தூரம் வெயில் தெரியாது. கால் டைரெக்டாக பூமியில் படுற போது அந்த வெயில் தெரிகிறது. அந்த வெயிலேருந்து காலை ரட்சிக்கிறதுனால தான் அதுக்கு பாதபகா, பாதம் பாதி இது பாதபகா, மரத்துக்கு. அதனால் பாதபகா அங்கிரிபகா இப்படிகள்லாம் பேரெல்லாம் உண்டு. நிறைய மரங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு குகை, யாரும் சுலபத்தில் உள்ள நுழைய முடியாது. துர்காம் பாதபசங்குலாம். துர்காம்னா துக்கேன கமனம் எஸ்ய சகா துர்கா, சிரமப்பட்டு உள்ள நுழைய வேண்டியதுன்னு அர்த்தம். அந்த மாதிரி துர்காம் பாதபசங்குலாம். நீ கையில் விதுங்கையுமாக பானமும் கையுமாக மண்ணி அழிச்சுன்னு போய் இந்த மாதிரி ஒரு குகை, நிறைய மரங்கள் இருக்கக்கூடிய குகை, உள்ளே யாரும் நுழைய முடியாத குகையில் போய் அவளை வச்சுன்னு பத்திரமா இரு. தஸ்மாத் கிரஹீத்வா வைதேகீம் ஷரபாணிகி தனுர்தரஹ குகாம் ஆஸ்ரயசைலஸ்ய துர்காம் பாதபசங்குலாம். லக்ஷ்மணன் ஒரு நிமிஷம் கொஞ்சம் முதல்ல அந்த 14 பேர் வந்தபோது சதுர்தச மகாபலான்னு அனுப்பிச்சார். அப்போ நானே வதம் பண்ணுறேன்னா பேசாமல் இருந்தான் லக்ஷ்மணன்.
இப்போ 12 வீரர்களோடு சேர்ந்து 14,000 ராட்சசாவோடு சேர்ந்து யுத்தத்துக்கு தி என்டையர் ஆர்மி இஸ் நவ் செட் டு மீட் ராமா இன் பேட்டில். இப்போ லக்ஷ்மணன் கொஞ்சம் முகத்தில் டக்குன்னு கொஞ்சம் ஸ்வரத்து குறைஞ்சுதான். ஆக்ஷன்னு வரும்போது நம்மளை அவுட் ஆஃப் ஆக்ஷனாக இங்கேருந்து தள்ளி வச்சுருக்காரே சுவாமி. இந்த மாதிரி யுத்தம் பண்ணுறதுக்காக தானே நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாரு வசிஷ்டர்கிட்ட, அதானே தனுர்வேதம் தான் படித்தோமே. ஆக்ஷன் வரும்போது சைட் லைன் பண்ணிவிட்டு நானே பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு அண்ணா. ஒரு க்ஷணகாலம் முகத்தில் ஒரு சுழிப்பு தெரிஞ்சுதான். ஸ்வயம் துமிச்சாமி தொங்கு சூரஸ்ட பலவான் அந்யா ஏதான் ந சம்சேகா. நீ பெரிய சூரன், இவ்வளோ பேர் நீயே நிகிரம் பண்ணக்கூடிய சக்தி கொண்டவன், உனக்கு சக்தி இல்லைங்கிறதுனால நான் சொல்லலை. நான் சுயமாக இவாளை வரம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன். தொங்கி சூரஸ்ட பலவான் அந்யா ஏதான் ந சம்சயா ஸ்வயம் து ஹந்துமிச்சாமி சர்வானேவ நிஷாச்சரான். பதில் சொல்லாத, என்னோட வாதம் பண்ணாத என்னட்டான். பிரதிகூலி துமிச்சாமி, என்னுடைய வாக்கியத்துக்கு மறுப்பு சொல்லாதே. ஷாபித்தோ மம பாதாபியாம் கம்யதாம் வத்சமாச்சிரம். பிரதிகூலித்துமிச்சாமி நகிவாக்கியம் இதம் துவயா. ஷாபித்தோ மம பாதாபியாம்ங்கிறது ஒரு இடியமேட்டிக் யூசேஜ் சம்ஸ்கிருதத்தில். என் கால் மேலே ஆணை அப்படின்னு அர்த்தம். ஷாபித்தான்னு சொன்னதுனால ஷாபம்னு அர்த்தம் இல்லை, என் கால் மேலே ஆணை. நம்ம தமிழ்கிட்ட சொல்கிறது என் மேலே ஆணைன்னு சொல்கிற மாதிரி என் கால் மேலே ஆணை. என் சரணத்துக்கு நீ எவ்வளோ கௌரவம் கொடுத்துருக்கோ அந்த கௌரவத்துடைய பலத்தால் நான் சொல்கிறேன்னு அர்த்தம். ஷாபித்தோ மம பாதாபியாம் கம்யதாம் வத்சமாச்சிரம். வேறு வழி இல்லை. ஷாபித்தோ மம பாதாபியாம்னு சொன்னப்புறம் பேசவே முடியாது. லக்ஷ்மணன் சீதை அழைச்சின்னு போயிட்டேன். ஏன் தானே வைதிதி வாண்ட் மொனாபலைஸ் தி ஹானர்ஸ். இதுக்கு காரணம் என்னன்னாக்க, அயோத்தியா காண்டத்தில் ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு போனோம். அங்கே சீதை காட்டுக்கு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வார்த்தை, ராமன்ட்டு இருக்கக்கூடிய அதிகமான பிரியத்தால் ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிட்டாளுங்கிறது பார்த்தோம். பிரணயாச்ச அபிமானாச்ச பரிச்சிக்ஷேபராகவம். என்னை காட்டில் போய் அழைச்சின்னு போய் ரட்சிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு சமமாக இருக்க போது என்னை ரட்சிக்கக்கூடிய சாமர்த்தியம் இல்லை போல் இருக்குது. அதனால தான் இவ்வளோ தூரம் நான் கரடியாக திருப்பினும் கூட அழைச்சின்னு போகிறதுக்கு மனசு இறங்க மாட்டேங்கிறது உங்களுக்கு. இது முன்னாடியே தெரிஞ்சிருந்தா, எங்கள் அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா, நீங்கள் வெறும் வேஷ்டி கட்டின ஸ்திரீன்னு தெரிஞ்சிருந்தா உங்களுக்கு போய் என்னை விவாகம் பண்ணி கொடுத்துக்க மாட்டாளே அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னாலும், கிந்துவாமன்யத வைதேகா பிதாமே மிதிராதிபகா ராமஜாமாதரம் பிராப்பிய ஸ்திரியம் புருஷ விக்கிரகம் அப்படின்னு சொன்னாலும் அன்னைக்கு பதில் சொல்லலை. இந்த ஸ்திரியம் புருஷ விக்கிரகங்கிற டாண்ட்டுக்கு அன்னைக்கு சுவாமி பதில் சொல்ல. 13 வருஷம் கழிச்சு, இது 14வது வருஷம் ஆரம்பம். இப்போ தான் அதுக்கும் பதில் வாயால் சொல்ல போகிறதில்லை, செயலில் காட்ட போகிறார். இன்றைக்கி யார் ஸ்திரீ யார் புருஷன் நிரூபணம் பண்ணணும். சீதை அங்கே இருந்தபடியே அவள் பார்க்கணும். இந்த டைரக்ட் விஷம் வீரியம் என்னன்னு காட்டி கொடுக்கணும்னு தீர்மானம் பண்ணி ஸ்வயம் துகன் துமிச்சாமி சர்வானேவ நிஷாச்சரான்னு சீதையை அழைச்சிட்டு லக்ஷ்மணன் போயிட்டான். சுவாமி யுத்தத்துக்கு தயாரான குரோதம் ஆகாரய தீவிரம் வதார்த்தம் சர்வரக்ஷசாம். ஆகாசத்தில் தேவர்கள் கந்தர்வர்கள் ரிஷிகள் சித்தர்கள் எல்லாரும் கூடியிருக்காள். யுத்தத்தை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டுன்னு கூடியிருக்காளாம். அவள்லாம் 2 சர்க்கங்களில் ஒரு ஸ்லோகம் ஆல்மோஸ்ட் ஐடென்டிக்கலாக வருது. ஸ்வஸ்தி கோ பிராமணேபியோஸ்து, கோக்களுக்கும் பசுக்களுக்கும் பிராமணோத்தர்களுக்கும் க்ஷேமம் ஏற்பட்டோம். ஜெயதாம் ராகவோ வீர்யே பௌலஸ்தியாம் ரஜனீச்சரான்னு. இந்த புலஸ்தியருடைய வம்சத்தில் வந்திருக்கக்கூடிய ராட்சரால் எல்லாரையும் ராமன் ஜெயிக்கட்டும்னு ஆகாசத்தில் இருந்தபடி தங்களுக்குள்ள பரஸ்பரம் பேசின்றாள்னு இருக்குது. கந்தர்வர்கள் தேவர்கள் எல்லாரும் பேசின்றாள். 23, 24 2 சர்க்கங்களில் இந்த ஸ்லோகம் ஆல்மோஸ்ட் ஐடென்டிக்கலாக திரும்பி வருது. பசுக்களுக்கும் பிராமணோத்தமர்களுக்கும் மங்களம் ஏற்படட்டும், ராமன் ராட்சரால் எல்லாரையும் ஜெயிக்கட்டும், சுவாமி கோபத்தை வரவழைச்சின்றாள்னு இருக்குது. அதாவது ஜிதக்ரோதனோ கோபங்கிறது இவனுக்கு இட் வாஸ் அன் ஒபீடியன்ட் ஸ்லேவ் இன் இஸ் ஹேண்ட்ஸ். கூப்பிட்டா வரும், இந்த சமயத்தில் கோபம் வேண்டியிருக்கு. அப்புறம் காரியம் முடிஞ்ச உடனே கிளம்பி போனால் போயிடும். அந்த மாதிரி குரோதமாக ரகத்தீவிரம் வதார்த்தம் சர்வரக்ஷசாம். எப்படி இருந்தார்னா துஷ்பிரேக்ஷா சோபவத் குத்தா யுகாந்தாக்னிரிவஜ்வலன். யுகசந்தி காலத்தில் எல்லாத்தையும் அழிக்கக்கூடிய அக்னி சாம்பர்த்தக அக்னின்னு பேர். பழைய காலத்தில் இருக்கக்கூடிய அக்னிக்கு சாம்பர்த்தக அக்னி, பழைய காலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜலத்துக்கு சாம்பர்த்தக ஜலம் அப்படின்னு தான் பேர் உண்டு. சம்வர்த்தம்னு சொல்கிறதுக்கு அதுலேருந்து வரக்கூடிய வார்த்தை அது. அப்படி பழைய காலத்தில் இருக்கக்கூடிய அக்னிகை போல ஜொலிக்கிறாள் சுவாமி
துஷ்பிரேக்ஷா பார்க்க முடியும், கண்ணெடுத்து பார்க்க முடியுங்க ராமனை. துஷ்பிரேக்ஷா சோபவத் குத்தா யுகாந்தாக்னி ரிவஜ்வலன். இன்னொரு திருஷ்டாந்தம் கொடுத்தாள், விதூபோக்னி ரிவஜ்வலன். இன்னொரு இடத்துல சொல்கிற போது, இது முந்தின சர்க்கத்தில் சொல்கிற போது, விதூமோக்னிகி புகையில்லாத நெருப்பை போல ரராஜ ராமஹ ரணே விதூமோக்னி ரிவஜ்வலன். புகையில்லாமல் சுத்தமாக இருக்கக்கூடிய அக்னிகை போல ஜொலிச்சாலாம் தன்னுடைய தேஜஸால சுவாமி இப்படி ஜொலிக்கிறாள். ஆகாசத்தில் கூடியிருக்கக்கூடிய தேவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு கவலை, இந்த 14,000 வர்க்கர்களுக்காக ஏற்றாப்பில் ராமனும் ஒத்தனாக இருக்கான். இது ரொம்ப டோட்டலி அவுட் நம்பர்டாக இருக்கார். அது மாத்திரம் இல்லை, தர்மாத்மாவாக வேறு இருக்கான். வேறு தப்பான ஒரு முறையில் ஷார்ட்கட்டில் போய் வரம் பண்ணதுக்கு பிரயத்னம் பண்ண மாட்டான். யுத்த தர்மத்தை விட்டு விலக மாட்டார் சுவாமி. எப்படி யுத்தம் நடக்க போகிறது தெரியலையே. சதுர்தச சகசிராணி ரக்ஷசாம் பீம கர்மணாம். அவன் எந்த காரியத்தை வேணால் செய்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கான். க்ரூரமான காரியங்கள்லாம் செய்கிறதுக்கு தயாராக அவனுக்கு ஒன்றும் இல்லை. என்ன ஒரு அன்னிலேருந்து இன்னி மட்டும் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னாக்க, கிரிமினலாக இருக்கக்கூடியவனுக்கு இஸ் நாட் பவுண்ட் பை எனி லாஸ். எப்போதுமே பாருங்கோ, கிரிமினலுக்கு ஏதாவது லா உண்டா? அவனை எதிர்த்து அவனை அடக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸுக்கு தே ஆர் பவுண்ட் பை லாஸ். நீ சும்மா ஷூட் பண்ண முடியாது. என்கவுண்டர்னாக்கா இவனை உடனே என்கொயரி வச்சுருவான். ஏன் என்கவுண்டர் பண்ணேன்னு சொல்லி என்கொயரி வைப்பான். அவன் ஹியூமன் ரைட்ஸை தான் கிளைம் பண்ணுவான். அவன் ஹியூமன் ரைட்ஸை மதிக்க மாட்டான். யாரை வேணால் எப்போ வேணால் வதம் பண்ணுவான். ஆனால் அவனை வென் இஸ் ப்ரொடியூஸ் பிஃபோர் அ கோர்ட், எனக்கு இந்த மாதிரி சரியாக ரைட்ஸ் இல்லை, எனக்கு சாப்பாடு சரியாக கிடைக்கல, எனக்கு ஃபேன் ஓடலை, ஏதாவது சொல்லுவான். இவனுக்கு ஃபேன் போட்டு லைட்டை போட்டு கொடுத்து படுக்கையை போட்டு அந்த மேட்ரஸை தான் போட்டு எல்லாம் கொடுக்கணும். இவனை ட்ரை பண்ணுற போது எல்லாம் கவர்மெண்ட் செலவில். இவனுக்கு காத்தாலும் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு லஞ்சு டின்னர் எல்லாம் கொடுக்கணும், கவர்மெண்ட் செலவில் கொடுக்கணும். இவன் யாரையோ கொலைப்பட்டுட்டு வந்திருப்பான். ஹியூமன் ரைட்ஸை பற்றி பேசுவான். தட் இஸ் தி வே சொசைட்டி ஃபங்க்ஷன்ஸ். அப்படி தான் இருக்குது ஹியூமன் ரைட்ஸ். அதுக்காக இது என்னென்னா ஹியூமன் ரைட்ஸ் வேணும், ஹியூமன் ரைட்ஸ் முக்கியம்னு சொல்லக்கூடியவா லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடியவாளுக்கு they have to face the situation with their hands tied behind their back. அப்படி தான். ஏன்னா இவன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் வேணும்னு சொல்கிறானோ, அதனால் அவனுக்கு யூ ஆர் அனேபிள் டு டினை ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஈவன் டு ஏ கிரிமினல். அவன் ஹியூமன் ரைட்ஸை பற்றியே கவலைப்படலை. அதனால் யாரை வேணால் எப்போ வேணால் தீர்த்து கட்டுவான். அந்த மாதிரி பீமகர்மனா ராட்சசால் தான் பயங்கரமான காரியம் செய்யக்கூடியவாளாக இருக்கா. இவனோ தர்மாத்மாவாக இருக்கார், ஹியூமன் ரைட்ஸுக்கு மதிப்பு கொடுக்கக்கூடியவராக இருக்கார். ஏகஸ்டராமோ தர்மாத்மா. 14,000 வர்க்கர்கள் ஒரு பக்கத்தில், ஒருவனாக இருக்கக்கூடிய ராமன் ஒரு பக்கத்தில். எப்படி யுத்தம் நடக்க போகிறது தெரியலேன்னு எல்லாரும் கவலைப்பட்டாலாம். ஆகாசத்தில் சூக்ஷ்ம ரூபிகளாக வால்மீகி யோக சக்திக்கான ராமாயணத்தை ரச்சனை பண்ணதுனால அவர் கண்ணுக்கு மாத்திரம் தெரியவா. பாக்கி ராட்சசாளுடைய கண்ணுக்கு தான் தெரிய மாட்டா. இந்த தேவர்கள் கந்தர்வர்கள் முனிவர்கள் சித்தர்கள்லாம் கூடியிருக்கிறவா யாரு கண்ணுக்கும் தெரிய மாட்டாள். சூக்ஷ்ம ரூபிகளாக இருந்து பார்க்குறாள். சதுர்தச சகசிராணி ரக்ஷசாம் பீம கர்மணாம் ஏகஸ்சராமோ தர்மாத்மா கதம் யுத்தம் பவிஷ்யதி. இந்த கரன் அங்கேருந்து யுத்தத்துக்காக கிளம்பி வரும்போது சில துர்நிமித்தங்களெல்லாம் தெரிஞ்சுதான். சூரியனை போய் ஜக்னாக சூரியம் ஸ்வர்பானு அகாலே ச மகாகிரக. சூரிய கிரகண காலம்னு ஒன்று உண்டு. கிரகண காலத்தில் தான் ராகுவோ கேதுவோ போய் சூரியனை பிடிக்கலாம். அந்த காலம் இல்லாமலேயே, காலம் இல்லாத காலத்தில் ராகு போய் சூரியனை கிரகிச்சுட்டு வரலாம். சூரியன் திடீர்னு ஒரே இருட்டாக போயிடுத்து, பகல்லையே இருட்டாட்டமாக போயிடுத்து. ஜக்ராக சூரியம் ஸ்வர்பானு அகாலே ச மகாகிரக பிரபவோ மாருத சீக்கிரம் நிஷ்பிரபோ பூத்திவாகர. ஒரே வேகமாக காற்று வீசுறது. சூரியன் பிரபை இல்லாமல் போயிட்டாலாம். அது மாத்திரம் இல்லை, ஆகாசத்திலேருந்து வால் நட்சத்திரங்கள்லாம் காரணம் இல்லாமல் கீழே விடுற மாதிரி இருக்குது. பிரச்சால மகி சர்வா சசீல வனகானனா. பூமியில் இருக்கக்கூடிய காடுகள் மலைகள் உத்தியானங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து பூமியே ஆடி போயிடுதான். பிரச்சால மகி சர்வா சசீல வனகானனா. அதோடு கூட கரஸ்ய ரதஸ்தஸ்ய நர்தமானஸ்ய தீமதா. ரதத்தில் இருக்கான் கரன், கர்ஜிச்சில் இருக்கான், சத்தம் போட்டுன்னு இருக்கான். நர்தமானஸ்ய தீமதா. அப்படி இருக்கக்கூடிய கரனுடைய இடது கையானது பிராகம்பத புஜசவ்யா ஸ்வரஸ்ய அஸ்ய அவசஜ்யதா. இடது கையானது ஆடித்தான். சவ்யகாங்கிறது 2 அர்த்தமும் கொடுக்கும். இடதுன்னு ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கும், வலதுன்னு ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கும்.
இங்கே இடதுன்னு அர்த்தம் பண்ணிருக்கா. கீதா பிரஸ் எடிஷனில் பிராகம்பத புஜசவ்யகாங்கிறது இடது கை ஆடித்துன்னு அர்த்தம் பண்ணிருக்க. அதுக்கு என்ன காரணம்னாக்க, வலதாக இருக்கப்படாதா, ஏன் எழுதுன்னு சொல்லுவானே அப்படின்னாக்க, புருஷாளுக்கு இடது பாகம் துடித்தா துர்நிமித்தம், ஸ்திரீகளுக்கு இடது பாகம் துடித்தா சுபநிமித்தம். அது பின்னாடி சுந்தரகாண்டத்தில் சுபநிமித்தானி வரும்போது தெரியப்படுது. இடது கண் இடது கை இடது தொடைகள் தான் சீதைக்கு துடிச்சதுன்னு 28வது சர்க்கத்தில் சுந்தரகாண்டத்தில் சொல்ல போகிறார். புருஷாளுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டு இடது பாகம் துடித்தா துர்நிமித்தம், இவருக்கு துர்நிமித்தமும். அதனால தான் பிராகம்பத புஜசவ்யா. யோஜனை பண்ணி பார்த்தேன். ஏன்னா வலது கை துடித்தாலும் ஒரு விதத்தில் வலது கையால் தான் பானத்தை பிரயோகம் பண்ண போகிறான். அந்த கை துடிக்கிறதுன்னு சொன்னாக்க இஸ் நாட் ஸ்டெடி இன் இஸ் ஹேண்ட் அப்படின்னு அர்த்தமாயிடுமோனோ. ஆனால் அது சுப நிமித்தமாக போயிடுமேங்கிறதுனால தான் இடது கைன்னு அர்த்தம் பண்ணு. பிராகம்பத புஜசவ்யா, பதம் பதமாக பார்க்கணும். பிராகம்பத புஜசவ்யா ஸ்வரஸ்யாவசஜ்ஜதா. அவன் உத்தரவு கொடுக்கணும், சைனியங்களுக்கெல்லாம் உத்தரவு கொடுக்கணும்னு பார்த்தா குரல் கிளம்ப மாட்டேங்கிறது, தொண்டையிலேயே நிற்கிறது, வார்த்தை சரியாக வர மாட்டேங்கிறது. அது மாத்திரம் இல்லை, பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். பஷ்யமானஸ்ய சர்வதா திருஷ்டிகி சம்பத்தியதே தஸ்ய பஷ்யமானஸ்ய சர்வதா. கண் மங்கிற மாதிரி இருக்கான். திடீர்னு கேட்ராக்ட் வந்துவிட்டா மங்குமே கண், அந்த மாதிரி இவனுக்கு சரியாக தெரிய மாட்டேங்கிறது, கண்ணை வந்து மறைக்கிறது. லலாட்டேச்ச ருஜா திருஷ்டா சச்சமோகான்யவர்த்ததா. நெத்தியில் ஏதோ வரி இருக்குது, ஒரு தளபதி ஆட்டமாக இருக்குது. இவ்வளவு துர்நிமித்தங்கள் வந்திருக்கே, திடீர்னு சூரியன் நன்னா அப்படி மறைஞ்சு போயிட்டாரே, இருட்டாக இருக்கே, இயற்கையே நமக்கு எதிர்ப்பாக இருக்கே, வேண்டாம் இந்த யுத்தம் வேண்டாம். ஏதோ அவளுக்கு காது மூக்கு போனதோடு இருக்கட்டும், அதோட ஏற்கனவே பல வீரர்கள் போயிருக்கா, அதோடு இருக்கட்டும், லெட் மீ கட் மீ லாசஸ் வித் திஸ் அப்படின்னு தோணலை. நச்ச மோகான் நியவர்த்ததா. மோகத்தால் திரும்பி வரலையாம். தான் சமீக்ஷ மகோத்மாதானு. எப்படி இருக்கு இந்த நிமித்தங்கள்லாம்? நிமித்தானு ரோமஹர்ஷனானு, மகோத்பாதானு உத்பாதான் ரோமஹர்ஷனான். மெய்சிருக்கும்படியாக இருக்கக்கூடிய அந்த நிமித்தங்களை எல்லாம் பார்த்து ராட்சசாலை பார்த்து உத்தரவு பண்ணுறான். நான் மிருத்யும் மரணதர்மேன சங்கிருத்தா யோஜயாமியகம். நான் ராமன் என்ன லக்ஷ்மணன், நான் மிருத்யுவையே தீர்த்து கட்டுறது வேகத்தோடு இருக்கேன். மிருத்யும் மரணதர்மேன சங்கிருத்தா யோஜயாமியகம். இப்படி கம்பீரமாக வாய் செவிடாதுன்னு சொல்கிறாலும், அந்த வாய் செவிடாது பேசிட்டு வரான். அங்கேருந்து வரான். வரும்போது சுவாமி தயாராக இருக்காள், யுத்தத்துக்கு தயாராக இருக்காள். 16,000 மரக்கர்கள் துவம்சம் பண்ணுறாள். தூஷணன் திரிசிரஸ். தூஷனோடு யுத்தம் பண்ணுற போது அங்கே ஒவ்வொன்றுக்கும் தனியாக ஒரு சர்க்கம் சொல்லியிருக்கார். தூஷணனை பார்த்து தூஷணன் சேலஞ்ச் பண்ணி வந்தான். சும்மா வாயால் பேசாதே அப்பா, நீ உன்னுடைய பராக்கிரமம் ஒன்றும் ஒரு பொருட்டாகவே நினைக்கக்கூடிய பராக்கிரமமாக இருக்குது இல்லை. புஷ்பைரிவ லலாட்டே எஸ்ய லலாட்டே அஸ்மி பரீட்சதா. நீ போட்ட பானங்கள்லாம் எப்படி இருக்குது தெரியுமா? புஷ்பத்தால் ஏதோ அர்ச்சனை பண்ண மாதிரி இருக்குது, எனக்கு கொஞ்சம் கூட அதனால இம்பேக்டே தெரியலேங்கிற. புஷ்பைரிவ லலாட்டே எஸ்ய ஷரைகி பரீட்சதா. உன்னுடைய பானங்களெல்லாம் புஷ்பம் போட்ட மாதிரி இருக்குது. இதுதான் உன்னுடைய பலமாக? இவ்வளோ தான் ஃபோர்ஸ் இருக்கா உங்கள்கிட்ட வேற ஒரு ஃபோர்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ண முடியலையா அப்படின்னு சொல்லி தூஷனை அடித்து கீழே வீழ்த்தினாள். திரிசிரஸ் வந்தான் யுத்தத்துக்கு. தூஷணம் திரிசிரஸ் 2 பேரையும் வதம் பண்ணப்புறம் தான் கொஞ்சம் கவலைப்பட ஆரம்பித்தானாம் கரன். வாஸ்தவத்திலேயே ராமனுடைய பராக்கிரமம் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் முழுக்க அப்படின்னு கொஞ்சம் திராசம் அடைஞ்சான்னு அடுத்த சர்க்கம் ஆரம்பிக்கிறார். தூஷணம் நிகதம் திருஷ்டுவா ராமேன திரிசிரா சக. அந்த திரிசிரஸையும் தூஷணையும் வதம் பண்ணிவிட்டான்னு பார்த்த உடனே கொஞ்சம் கவலைப்பட ஆரம்பித்தான் கரன். கரன் யுத்தத்துக்கு வர, கரனுக்கும் சுவாமிக்கும் ஆச்சரியமான யுத்தம். தேர்லேருந்து அவனை கீழே வீழ்த்திவிட்டாள் சுவாமி. கரம் து விரதம் ராமஹா. ஏற்கனவே இந்த 14,000 மரக்கர்கள் நிகிரம் பண்ணுற போது ராமனுடைய பராக்கிரமத்தை க்ளோஸ் குவார்ட்டர்ஸில் இருந்து அப்சர்வ் பண்ணிருக்கான் கரன். எப்படி இருந்த அந்த பானம் அப்படின்னாக்க, நாததானம் ஷலான் கோரானு நமுஞ்சந்தம் ஸ்ரீமுகானு ததிஷுகு விஸ்மிதாகாராக ராமே ராட்சசாக ஷரார்திதாக. ராட்சசாஸ்தே ஷரார்திதாக. ராமனுடைய பானமானது போய் ஒவ்வொருத்தரையும் மர்மத்தில் போய் தாக்கியிருக்கு.
எப்போ பகவான் தன்னுடைய அம்பலாத்துணியிலேருந்து பானத்தை எடுக்கிறான், எப்போ பானத்தை தொடுக்கிறான், எப்போ பிரயோகம் பண்ணுறான் தன்னுடைய வில்லுலேருந்து அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ண முடியாமல் ராமன் எடுக்கிறதும் தெரியல, பிரயோகம் பண்ணுறதும் தெரியல. நாததானம் ஷரான் கோரானு ந முஞ்சந்தம் ஸ்ரீமுகானு, பார்க்கவே முடியலையா, அவ்வளோ வேகமாக வந்துட்டுருக்கு பானங்கள். இதையெல்லாம் க்ளோஸ் குவார்ட்டர்ஸ்லேருந்து பார்த்துருக்கான் கரன். யுத்தத்துக்கு வரும்போது இப்போ கரனோடு யுத்தம் பண்ணுற போது தான் அதிதிருஷ்டம் மகர்ஷினா வைஷ்ணவ சாபத்தை கொடுத்தார் அகஸ்தியர்னு பார்த்தோம். நத்வாகஸ்தியம் சமஸ்தாசல நிகர சபத்ராகிருதிம் தாபசேபியா பிரத்யஸ்ரௌஷீ பிரியைஷீ ததனுச்ச முனினா வைஷ்ணவே திவ்யசாபே பிரம்மாஸ்திரே சாபி தத்தே பதி பிதுசுகிருதம் வீக்ஷ்ய பூயோ ஜட்டாயும் மோதாத் கோதா தட்டாந்தே பரிரமசி புரா பஞ்சவட்டியாம் வதூட்டியா. வைஷ்ணவ சாபத்தை கொடுத்தார் அகஸ்தியருங்கிறத விடாமல் நாராயணியத்தில் சொல்லியிருக்கார் பட்டத்திரி. அந்த வைஷ்ணவ சாபத்தை இப்போ யூஸ் பண்ணார், கர்ணோடு யுத்தம் பண்ணுற போது வைஷ்ணவ சாபத்தை யூஸ் பண்ணார் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறாருங்க. வைஷ்ணவ சாபத்துக்கு எங்கே யூஸ்னாக்க கர்ணோடு யுத்தம் பண்ணுற போது அவஷ்டப்தனும் ராமம். அவஷ்டப்தனு, அவஷ்டப்தான்னு சொன்னால் தனக்கு வசமாக வச்சுருக்கிறதுன்னு அர்த்தம். அந்த தன்னுடைய வில்லை தனக்கு வசமாக வச்சுருக்கார் சுவாமி. அவஷ்டப்தனும் ராமம் கரஞ்ச ரிபுகாதினம். விரோதிகளுக்கெல்லாம் எதிர்ப்பாக நிற்கக்கூடிய கரன் ஒரு பக்கத்தில் தனுஷ் தனக்கு வசமாக வச்சுருக்கக்கூடிய ராமன். இதை பார்த்து ஆச்சரியப்படுறாள். ஆகாசத்திலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய தேவர்கள் முனிவர்கள்லாம் இந்த யுத்தத்தை பார்த்து ஆச்சரியப்படுறாள். அப்போ கரனை பார்த்து கரம் து விரதம் ராமஹா, தேரை விட்டு கீழே நிற்கிறான். அந்த கரனை பார்த்து சிரிச்சுட்டே சுவாமி சொன்னாலாம், லோபாத்வா லோபாத் யா பாபகர்மாணி காமாத்வா. எவன் ஒருத்தன் லோபத்தாலேயோ காமத்தாலேயோ பாபகாரியத்தை பண்ணுறானோ ஹிருஷ்டா பஷ்யதி தஸ்யாந்தம் பிராமணீகரகாதிவ. அவன் சீக்கிரமாக அழிஞ்சு போய்டுறான். அவன் அழிவை பார்த்து அவன் அழிவு எப்படி ஏற்படுது தெரியுமான்னா, இந்த அரணைக்கு ஆலங்கட்டியால் தான் முடிவு. அந்த அரணை ஞாபகம் கிடையாது. அரணை மறதிக்கு ரொம்ப பிரசித்தமானது. பிராமணிங்கிறது பிராமணி கரகாதிப. கரகாங்கிறது தான் ஆலங்கட்டி. அரணை ஆலங்கட்டினால் அழிஞ்சு போகிற மாதிரி சீக்கிரமாக அழிஞ்சு போய்டுறான். நீ இத்தனை பேர் சாதுக்கடைகள் தான் இம்சை பண்ணீங்க. திரிசிரசை வர பண்ணுற போதே சொல்லியிருக்கார் அங்கே, இந்த அசரண்யானாம் சரண்யாக பவந்தி தண்டக்காக. சரணாகதி பண்ணுறதுக்கு யார்கிட்ட போய் சரணாகதி பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் திண்டாடின்னு இருக்கக்கூடிய முனிவர்களுக்கெல்லாம் இன்றைக்கி சத்தான ஒரு காலவாழ்ந்து பிறக்க போகிறது. நீங்கள் தான் அழிஞ்சு போனால் அவள்லாம் நிம்மதியாக தபஸ் பண்ணிட்டுருப்பா. சாதுக்களைகள் தான் போய் இம்சை பண்ணீங்க, இப்போ பாரு என்னோடய பராக்கிரமத்தை பாருன்னு கரண்டியும் எப்படி திரிசிரஸ்ட்டை போய் சொன்னாலோ அதே மாதிரி இங்கே கரண்டியும் சொல்கிறேன். அப்போ தேர் இந்த ஹேண்ட் டு ஹேண்ட் காம்பேட் மாதிரி கிட்டக்க வந்துவிட்டான். பானத்தை பிரயோகம் பண்ணோம், கீழே இருந்தபடி பானத்தை பிரயோகம் பண்ணால் கிட்டக்க வந்துவிட்டான். அப்போ சுவாமி என்ன பண்ணார், அபாசர்பத் பிரதிபதம் கிஞ்சித் துவரித விக்ரமஹா. அபாசர்பத் பிரதிபதம் கிஞ்சித் துவரித விக்ரமஹா. அபாசர்பத் வித்ரபதம் அப்படின்னு ஒரு பாட்டம், பிரதிபதம்னு ஒரு பாட்டம். 2 அடியோ 3 அடியோ நகர்ந்தார்னு இருக்குது. முன்வச்ச காலை பின்வாங்கப்படாது, க்ஷத்ரிய தர்மம் தான். இவர் பின்னாடி காலை நகர்த்தத சைடு வைஸாக தான் நகர்த்தினாள். இதை நிரூபணம் பண்ணுறதுக்கு தான் பௌருஷேச்ச அப்பிரதித்வந்த்வஹ ஷரேணம் ஜெகிராவணிம் இந்திரஜித் மேலே பாகத்து பிரயோகம் பண்ணுறபோது லக்ஷ்மணன் சொன்ன ஸ்லோகத்தில் பௌருஷத்தில் ஈடு இணையில்லாதவனாக ராமன் இருக்கிறது வாஸ்தவமாக இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த பானம் போய் இந்திரஜித்தை வரம் பண்ணட்டும்னு பின்னாடி சொல்ல போகிறாள். பௌருஷத்தில் என்ன சந்தேகம் வந்துவிட்டு இங்கே இந்த இடம்தான். அபாசர்பத் வித்ரபதம். வித்ரபதம்னா 2 அடியோ 3 அடியோ. பிரதிபதம்னா என்ன அர்த்தம்னாக்க எந்த அளவுக்கு தேவையா அவன் 1 அடி எக்ஸ்ட்ராவாக, அதாவது மினிமம் ஃபயரிங் ரேஞ்சுன்னு ஒன்று தேவையாக இருக்குது. அந்த டிஸ்டன்ஸ் எதுனா பானத்தை பிரயோகம் பண்ண முடியாது. அந்த மினிமம் ஃபயரிங் ரேஞ்சுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அவன் 1 அடி எக்ஸ்ட்ராவாக எடுத்து வச்சான்னா 1 அடி சைடில், 2 அடி எடுத்து வச்சான்னா 2 அடி. அபாசர்பத் பிரதிபதம் கிஞ்சித் துவரித விக்ரமஹா. அவ்வளவு சிரமத்துக்கு நடுவதை 16,000 மார்க்கர்களை ஒருவனாக இருந்து வதம் பண்ணிருக்காள். ஆனால் கொஞ்சம் கூட இந்த க்ஷத்ரிய தர்மத்திலேருந்து விலகலை.
ஒரு அடி, ஒரு அடினா ஒரு அடி, 2 அடினா 2 அடி சைட் வைஸ், அது பின்னாடி நகரில், பின்னாடி நகர்ந்தால் க்ஷத்திரிய தர்மத்துக்கு விரோதமாக போயிடும். பக்கவாட்டில் நகர்ந்துருக்க. இந்த கர்ணனோடு யுத்தம் பண்ணுற போது அவன் தேர்லேருந்து கீழே இறங்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த யுத்தம் எப்படி இருந்ததுன்னு ராம பாணஸ்தவம்னு ஒரு 100 ஸ்லோகங்கள் பண்ணிருக்கார். ராமபத்ர தீட்சிதர்னு சுமார் 300 வருஷங்கள் முன்னாடி இருந்தார். சொப்பனத்தில் ராமனை தரிசனம் பண்ண ஒரு பெரிய மகாபக்தர், ராமபக்தர், பெரிய வியாக்கரண வித்வான். ஆனால் வியாக்கரண வித்வான்ங்கிறத விட ராமபக்தருங்கிறது தான் அவருடைய பெருமைக்கு இன்னும் அதிகமாக காரணமாக இருந்திருக்கு. ராம சாபஸ்தவம்னு ராமனுடைய கோதண்டத்து மேலே ஒரு 100 ஸ்லோகங்கள், ராம பாணஸ்தவங்கிறது ஒரு 100 ஸ்லோகங்கள் ராமனுடைய பாணத்தை பற்றி. அந்த ஒரு ஸ்லோகத்தில் சொன்ன ராம பாணஸ்தவத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னார். ஏகஸ்தூணீர கர்ப்பே தசதரணி சுதாநாத ஹஸ்தாபிமர்ஷே சாபாரோபே சகசிரம் பிரயுதமுடுபதே நிர்புதம் கர்புரேஷு திருஷ்டோயோ வேககிருஷ்டோத்பத கரரதः தேவகந்தர்வயக்ஷீः அக்ஷீணம் தீனரக்ஷீ சதிஷது கவிதாதாக்ஷ்யமைக்ஷ்வாகபாணः. அம்பராத்துணி இருக்கிறது ஒரே ஒரு பானமாக இருக்கான். ஏகஸ்தூணீர கர்ப்பே தச தரணி சுதாநாத ஹஸ்தாபிமர்ஷே. தரணினா பூமி, பூமியுடைய பெண்ணாக இருக்கக்கூடிய சீதாபதியாக இருக்கக்கூடிய ராமன் கையில் வரபோது 10 மாறிடுத்து. அப்புறம் சாப்பாரோபே சகசிரம், கோதண்டத்தில் தொடுக்கக்கூடிய சமயத்தில் இந்த வில்லில், கோதண்டம்னு சொல்ல சாப்பம்தான், சாப்பம்தான் வில்லுன்னு அர்த்தம். இந்த வைஷ்ணவ சாப்பம் போன எதுவாக இருந்தாலும் அந்த சமயத்தில் அந்த வில்லில் தொடுக்கிற போது 1000 மாறிடுத்து. சாப்பாரோபே சகசிரம் பிரயுதமுடுபதே. பிரயுதம்னா 1 மில்லியன் அர்த்தம், 10 லட்சம்னு அர்த்தம். ஆகாச மார்க்கமாக வரபோது 10 லட்சமாக இருக்குது. விரோதிகள் மேலே விழக்கூடிய சமயத்தில் நிர்புதம் கர்புரேஷு, விரோதி மேலே வந்து விழக்கூடிய சமயத்தில் 10 கோடி பானங்களாக வந்து விழலாம். துஷ்டோயோ வேக கிருஷ்டோத்பத கரரதா தேவ கந்தர்வ யக்ஷைகி. தேவர்கள், கந்தர்வர்கள், யக்ஷர்கள்லாம் ஆகாசத்துலேருந்து பார்க்குறாள். அப்பேற்பட்டவா பார்க்குற போது திருஷ்டோயோ வேககிருஷ்டோத்பத ரதா கரரதா தேவ கந்தர்வயக்ஷீஹி அக்ஷீணம் தீனரக்ஷீ சதிஷது கவிதாதாக்ஷ்யம் ஐக்ஷ்வாகபாணः. தேவர்கள்லாம் பார்த்து பிரமிக்கும்படியாக அந்த பானத்தை பிரயோகம் பண்ணாலே, அந்த ராமருடைய பானமானது எனக்கு கவிதா சாமர்த்தியத்தை கொடுக்கணும்னு பிரார்த்தித்து முடிக்கிறார் இந்த ஸ்லோகத்தில். இவர் பிரார்த்தனை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே கவிதா சாமர்த்தியத்தை கொடுத்துட்டார் சுவாமி. அவர் சைல்டு ப்ராடிஜி, அவர் நீலகண்ட தீட்சிதர் மாதிரி இவரும் சைல்டு ப்ராடிஜியாக இருந்திருப்பது போல் இருக்குது. இவர் என்ன பண்ணிவிட்டார், எனக்கு கவிதா தாட்சியம் தான் சாமர்த்தியம்னு அர்த்தம். கவிதா சாமர்த்தியத்தை கொடுக்கணும்னு பிரார்த்திக்கிறார். அந்த ஸ்லோகம் சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ளேயே சுவாமி சாமர்த்தியத்தை கொடுத்துட்டார். எப்படி தெரிகிறது அப்படின்னாக்கா, இந்த க்ஷாங்கிற அக்ஷரம் இருக்கே, கடைசி அக்ஷரம், சான்ஸ்கிரிட் ஆல்ஃபபெட்டில் கடைசி அக்ஷரம் க்ஷா, இங்கிலீஷில் இசட் மாதிரி. அந்த க்ஷாவை யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம், ரொம்ப அபூர்வமாக தான் இருக்கும். க்ஷாங்கிற அக்ஷரத்துக்கு யூசேஜே ரொம்ப அபூர்வமாக தான் இருக்கும். ஒரே வரியில் 3-4 முறை தேவ கந்தர்வ யக்ஷைகின்னு ஆரம்பித்தார். அங்கே ஒரு க்ஷை வந்ததாக தேவகந்தர்வ யக்ஷைகி அக்ஷீணம் தீனரக்ஷி சதிச்சது கவிதாதாக்ஷ்யம் ஐக்ஷ்வாகபாணः. 4 க்ஷா போட்டுவிட்டார். 4வது பாதத்தில் 4 க்ஷா போட்டுவிட்டார். அதனால் கவிதாதாட்சியம் வேணும்னு கேட்டாரோனோ, அப்பா நீ கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே கொடுக்கறது தான் எனக்கு லட்சணம்னு சுவாமி அனுகிரகம் பண்ணிவிட்டார். கேட்கறதுக்கு முன்னாடி கேட்காமலேயே அனுகிரகம் பண்ணக்கூடியவர். இந்த கவிதாதாட்சியத்தை ராமபத்ர தீட்சருக்கு, அவர் பேர்லேயே ராமபத்ரன்னு, அவ்வளோ பெரியவாள்லாம் பேர் வைக்கிறது ராமபக்தராக இருக்க போகிறாருங்கிறது ஏதோ ப்ரீமானுஷன் இருந்திருக்க போகிறதுக்கு ராமபத்ரன்னு பேர் வச்சுருக்கார் அவருக்கு. ராமபத்ர தீட்சர்னு பேர். ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம். இதில் வந்து மாடர்ன் கன்செப்ட் ஒன்று இருக்குது, அதையும் தெரிஞ்சுக்கணும். மிலிட்ரி ஸ்ட்ராட்டஜி முதற்கொண்டு, வார்ஃபேரை பற்றி முதற்கொண்டு ராமாயணம் பேசும். இன்றைக்கி மாடர்ன் ஆர்மமெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கிளஸ்டர் பாம் அப்படின்னு ஒன்று உண்டு. அவன் அங்கேருந்து பிளேன்லேருந்து போடுற போது ஒரே ஒரு பாம்பாக இருக்கும், கீழே வரும்போது கிளஸ்டராக பிரிஞ்சு போய் காசஸ் மேக்ஸிமம் டேமேஜ். கிளஸ்டர் பாம் இந்த கன்செப்ட் ஒன்றா இருக்கிறது, பலதாக பிரிஞ்சு போய் பல பேருக்கு டேமேஜ் கொடுக்குறது எங்கே இருந்திருக்குனாக்கா, இந்த ராமர் கர்ணனோடு யுத்தம் பண்ணக்கூடிய சமயத்தில் அம்பராத்துணை இருக்கிறது ஒன்றா இருந்தது, கையில் இருக்கிறது 10 ஆகிடுத்து. அது வில்லில் தொடுக்கக்கூடிய சமயத்தில் 1000 ஆச்சு, ஆகாசமாக இருக்குமா வரும்போது 10 லட்சமாச்சு. விரோதி மேலே வந்து விழக்கூடிய சமயத்தில் 10 கோடியாக வந்து விழுந்துடுச்சு. ஏகஸ்தூணீர கர்ப்பே தசதரணி சுதாநாத ஹஸ்தாபிமர்ஷே சாபாரோபே
சஹசிரம் பிரயுதமுடுபதே நிர்புதம் கர்புரேஷு திருஷ்டோயோ வேக கிருஷ்டோத்பத கரரதः தேவகந்தர்வைக்ஷைः அக்ஷீணம் தீனரக்ஷி சதிஷத்து கவிதாதாக்ஷமைக்ஷ்வாகபாணः. அப்படி யுத்தம் பண்ணிருக்க. இப்போ ஒரு அடியோ 2 அடியோ பக்கவாட்டில் நகர்ந்து கடைசியில் ஒசந்த ஒரு பானத்தை எடுத்து பிரயோகம் பண்ணாள். கரனையும் கீழே வீழ்த்தினாள். கரன் கீழே விழுந்த உடனே அங்கேருந்து ரிஷிகளெல்லாம் ஓடி வந்து கொண்டாடினாலாம், ராமனை கொண்டாடினாலாம். இப்போ தான் ஜனஸ்தானமானது இப்போ தான் சுகஸ்தானமாக எடுத்து இவாளுக்கெல்லாம். இது மட்டும் நிம்மதியாக ஒரு தபஸ் பண்ண முடியல, பகவானை தியானம் பண்ண முடியல. இதுக்காக தான் இந்திரன் சரபங்கருடைய ஆசிரமத்துக்கு வந்தான். இங்கே சொல்கிறேன், அங்கே சொல்ல, இங்கே சொல்கிறேன். சரபங்கர தேவலோகத்துக்கு பிரம்மலோகத்துக்கு அழிச்சுன்னு போகிறதுக்காக விமானத்தை அழிச்சுன்னு வந்தாருன்னா அங்கே காரணம் சொன்னார். அது வெறும் வியாஜம்தான். வாஸ்தவமாக இந்த காரணம் சரபங்கர்கிட்ட பிரார்த்தித்து நீங்கள் இந்த ஜனஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய ராட்சசாளுடைய கொடுமை எல்லாத்தையும் நிகிரம் பண்ணணும்னு உங்களை தூண்டி விடுறதுக்காக தான் இந்திரன் வந்து சரபங்கர்கிட்ட பிரார்த்திச்சிருக்கார். ஏததர்த்தம் மகாராஜ மகேந்திர பாகசாசனः சரபங்காசிரமம் புண்ணியம் ஆஜகாம புரந்தரः. இது ஒரு சுவாரஸ்யம்னா இந்த ஸ்லோகத்தில் இந்திரனுக்கு என்ன பரியாய சப்தங்கள் இருக்குது, 4 பதங்கள் வால்மீகி நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்துட்டார். ஏததர்த்தம் மகாபாக மகேந்திர பாகசாசனः, மகேந்திரன் ஒரு பேர், இந்திரன் மகேந்திரன் ரெண்டும் மகான் இந்திரஹா மகேந்திரஹான்னு அர்த்தம். அப்புறம் பாகசாசனம்னு சொன்னாலும் இந்திரன் தான் அர்த்தம், புரந்தரகான்னு சொன்னாலும் இந்திரன் தான் அர்த்தம். ஏததர்த்தம் மகாபாக மகேந்திர பாகசாசனः சரபங்காசிரமம் புண்ணியம் ஆஜகாம புரந்தரஹா. பார்த்துட்டே இருக்காள். கரணவதம் பண்ணி கீழே வீழ்த்தி இவ்வளோ பேரையும் நிற்கிற பண்ணாலோனோ. இதில் என்ன ஆச்சரியம்னா தனியாக பண்ணிருக்கா. 2 டைட்டில் கொடுத்தாள். எந்த இடத்துல சுவாமி தேசிகன் ரகுவீர கத்தியத்தில் சுவாமிக்கு 2 டைட்டில் கொடுத்தார். அசகாய சூரா அனபாய சாகசாக. அசகாய சூரா, சகாயம் இல்லாமல் தனியாக ஒத்தனாக இருந்து இவ்வளோ பேரையும் நிற்கிற பண்ணிருக்கா. அசகாய சூரா அனபாய சாகசாக. அனபாய சாகசானா அபாயங்கிறதுக்கு 2 அர்த்தங்கள் உண்டுன்னு கீழே ஒரு நாள் சொன்னேன். அபாயம்னா ஆபத்துன்னு ஒரு அர்த்தம், பிரிவுன்னு ஒரு அர்த்தம். இந்த சாகசம் பகவானுடைய பராக்கிரமமானது ஒரு நாளும் அவனை விட்டு விலகி போகலை. இப்போ சில பேர் சொல்கிறாளோனோ இன்றைக்கி டுடே ஐ எம் அவுட் ஆஃப் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்கிறாளோனோ. ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஒரு நாளைக்கு அவன் டக்குக்கு அவுட் ஆகிடுறான். இஸ் நாட் இன் இஸ் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்கிறான். சுவாமி அந்த மாதிரி பராக்கிரமத்தை காட்டக்கூடிய சமயத்தில் என்றைக்காவது அவுட் ஆஃப் ஃபார்ம் இருந்தாருன்னா கிடையவே கிடையாது. அனபாய சாகசா எப்போதுமே அட் பீக் ஃபார்ம் தான். சுவாமிக்கு இந்த ஃபார்ம் கீழே குறைஞ்சதுங்கிறதே கிடையாது. பொதுவாக ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருக்கும் இந்த ஃபார்மில் இருக்கணும். சங்கீத வித்வான்களாக இருந்தாலும் உபன்யாசகளாக இருந்தாலும் ஒரே மாதிரி எப்போதும் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஹியூமன் நேச்சர் இஸ் லைக் தட். ஆனால் சுவாமி மாத்திரம் ஒரு நாள் கூட அவுட் ஆஃப் ஃபார்ம் கிடையாது. அனபாய சாகசா. இன்னொரு அர்த்தம் என்னன்னாக்கா அனபாய சாகசான்னு சொன்னால் தனக்கு ஆபத்து வராமல் இவ்வளோ பேரையும் கீழே விழிச்சிருக்கார். இங்கே பானங்கள் வந்து தைச்சிருக்கு. பானங்கள் வந்து சரளக்கண்ணாட்டமாக பகவானை தொலைச்சிருக்கு. ஆனால் he has been able to withstand all these assaults. அதனால தான் தனக்கு பெரிய ஆபத்து வந்து கீழே தான் விழும்படியாக ஒரு ஆபத்து வராதபடி தன்னுடைய பராக்கிரமத்தை காட்டினார். அனபாய சாகசா. இதை பார்த்துட்டே இருக்கக்கூடிய சீத்தை அங்கேருந்து வந்தாள். தம் திருஷ்டுவா சத்ருஹந்தாரம் மகர்ஷீனாம் சுகாவகம் பபூவ கிருஷ்ணா வைதேகி பர்த்தாரம் பரிஷஸ்வஜே. இது ரொம்ப பிரசித்தமான ஸ்லோகம். சுவாமிக்கு மங்களாசாசனம் பண்ணுறபோது இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி ஜெயா விஜய் பவான்னு சொல்கிறது வழக்கம். கடைசியில் பாராயணத்துடைய பூர்த்தியில் சத்ருக்களுக்கெல்லாம் வரம் நிற்கக்கூடிய பிரபு தந்துஷ்டுவா சத்ருஹந்தாரம் மகர்ஷீனாம் சுகாவகம். மகர்ஷிகளுக்கெல்லாம் பரம சௌக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடிய ராமனை பார்த்த உடனே சந்தோஷப்பட்டு சீதை வந்து ராமனை ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டாளாம். ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டாள்னு சொல்லி நிறுத்தாமல் மறுபடியும் அந்த சர்க்கத்துடைய கடைசியில் 30வது சர்க்கம் ஆரண்ய காண்டத்தில் அதான் கரவதம். அந்த 30வது சர்க்கத்தில் கடைசியில் பரிஷ்வஜ்யதம் சசி நிபானனா மறுபடியும் ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டாள். 2வது முறை சொல்கிறாள். கடைசி ஸ்லோகத்தை திருப்பி சொல்கிறாள். பபூவ கிருஷ்ணா ஜனகாத்மஜா ததா அப்படின்னு கடைசி ஸ்லோகம் முடிகிறது 30வது சர்க்கத்தில். வாரி ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டாள். தம் திருஷ்டுவா சத்ருகந்தா அந்தாரம் மகர்ஷீனாம் சுகாவகம் பபூவ கிருஷ்ணா வைதேகி பர்த்தாரம் பரிஷஸ்வஜே. கரண வரம் பண்ண பொழுது தான் இந்த
கரே கரபராக்கிரமின்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. கரன்னு சொன்னாக்க, கரகான்னு சொன்னால் கழுதேன்னு அர்த்தம். இந்த சமஸ்கிருத அர்த்தம் தெரியாததுனால நம்ம ஏதோ கேட்டுருக்கோம், கதையை கேட்டுருக்கோம். கரன்னா கழுதேன்னு அர்த்தம். அவன் பராக்கிரமம் எப்படி இருக்கு, கழுதையுடைய பராக்கிரமம் மாதிரி விட்டான். இவர் எப்படி இருக்காருன்னா, கதிங்கர இவாஸ்வசிய ஹம்சசேவச வாயசகா நான் வேது முத்சகேராமா தவமார்க்கம் அறிந்தமாதிரி பின்னாடி பட்டாபிஷேக சர்க்கத்தில் சொல்ல போகிறேன். ஒரு கழுதை ஜாதி குதிரையை போல் ஓடணும்னு நினச்சா முடியுமோ? இவன் ஜாதி குதிரையை போல் வாஜியாக இருக்கக்கூடியவன் சுவாமி. கஷயேவாகதோ வாஜி வரங்கத்தும் கிருத்தத்வரகா அயோத்தியா காண்டத்தில், யுத்த காண்டத்தில் கதிங்கர இவாஸ்வசிய யுத்த காண்டத்தில், ஆரண்ய காண்டத்தில் கரே கரபராக்கிரமே கழுதையை போல இருக்கான் கரன். சுவாமி ஜாதி குதிரை ஆட்டமாக இருக்கா. தெர் இஸ் நோ கம்பேரிசன் அட் ஆல். அந்த கரனை வதம் பண்ணும்போது பகவானுக்கு கரஹரன்னு ஒரு பேர் வந்திருக்கணும். அந்த ராமனுக்கு ரொம்ப பிரியமான ராகம்தான் கரஹர பிரியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. அந்த ராகம் முன்னாடி இருந்திருக்கும். சங்கீத சாஸ்திரம் பரமேஸ்வரன்டேருந்து அந்த சப்தஸ்வரங்கள் ஏற்பட்டு, அவனுடைய 5 முகங்கள்லேருந்து ஏற்பட்டு சப்தஸ்வரங்களுடைய பர்முட்டேஷன் காம்பினேஷன் தான் 72 மேலகர்த்தா ராகங்களும் இருக்குது. அதில் 36 ராகங்கள் சுத்த மத்தியமோ, 36 பிரதிமத்தியமாக இருக்குது. இதில் என்ன ஒரு வேடிக்கைனாக்க, அந்த பேர் தான் அப்புறம் வந்திருக்கும். சில சமயத்தில் பழைய காலத்தில் ராகம்னே சொல்கிறது இல்லை, பண் அப்படின்னு தான் சொல்கிறது. ராகங்கிறது பின்னாடி வந்தது, பேரானது பின்னாடி வந்தது. ஆனால் இந்த பேர் கரவரத்துக்கு அப்புறம் இந்த பேர் வந்திருக்கணும்னு நாம் ரீசனபிளாக இன்ஃபர் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. கரகரப்பிரியாங்கிற ராகம். அதில் என்ன ஒரு சுவாரஸ்யம்னா, மாமாவுக்கு ரொம்ப பிரியமாக இருக்கக்கூடாது கரகரப்பிரியா ராமனுக்கு, மருமானுக்கு ரொம்ப பிரியமாக இருக்கக்கூடாது ஷண்முகப்பிரியா. ஒன்று சுத்த மத்தியமோ ஒன்று பிரதிமத்தியமோ அது மாதிரி அமைஞ்சு போயிடுத்து. அந்த ராகங்கள் ஒன்று சுத்த மத்தியமாக ஒன்று பிரதிமத்தியமாக அமைஞ்சு போயிடுத்து. கரண வதம் பண்ணிவிட்டால் ஜனஸ்தானத்தில் 14,000 பேரில் ஒரே ஒருத்தன் மாத்திரம் தவறி போய் பழைச்சுட்டான். கதஞ்சி தகமாகத்தகாங்கிற அவன் ஏதோ ஸ்திரீ வேஷம் போட்டுன்னு மாறி வந்துட்டான் போல் இருக்கு, ஓடி வந்துட்டான் போல் இருக்கு. பை அ வெரி ஐரானிக் கோயின்சிடென்ஸ். இப்படி தப்பி போனவனுக்கு பேர் அகம்பனன்னு பேர். அகம்பனன்னா கம்பனமே இல்லாமல் அசையாமல் ஒன் ஹூ இஸ் ஏபிள் டு ஸ்டாண்ட் ஸ்டெட்ஃபாஸ்ட் இன் பேட்டில், அவனுக்கு தான் அகம்பனன்னு சொல்லலாம். அவனுக்கு தான் கம்பனம் ஏற்பட்டு நடுங்கி போய் அவன் நேராக ராவன்கிட்ட போய் ரிப்போர்ட் பண்ணான். ராமனை பற்றி க்ளோயிங் டேர்ம்ஸில் போய் சொல்கிறேன். புத்திரோ தசரதஸ்யாஸ்தாம் பிராத்தரு ராமலக்ஷ்மணோ விற்த்தாயத மகாபுஜோ. அவன் தசரதுக்கு 2 பிள்ளைகள் ராமன் லக்ஷ்மணன்னு. அவள் 2 பேரும் சேர்ந்து ஹதந்தேன ஜனஸ்தானம், ஜனஸ்தானத்தை முழுக்க ஹதஸ்தானமாக பண்ணிவிட்டான். சதுர்தச சகசிராணி ரக்ஷசாம் பீமகர்மணாம் ஹதானி ஏகேன ராமேன. ஜனஸ்தானத்தை முழுக்க துவம்சம் பண்ணிவிட்டாள். 14,000 மரக்கர்களை ஒருவனாக இருந்து நிற்கிறேன் பண்ணிவிட்டாள். அந்த ராமனுடைய பராக்கிரமம் எப்படி இருக்குனாக்க, ஆபகாயா சுபூர்ணாயாக குத்தஸ்ஸ பிரகரேச்சரைகி. ஒரு பெரிய கங்கையுடைய பிரவாகம், அங்கேருந்து கங்கோத்திரியிலேருந்து ஓடி வரக்கூடிய கங்கையை நினைச்சான்னா பானங்களால் தடுத்து நிறுத்திடுவார். அந்த பிரவாகத்தை டக்குன்னு நிறுத்தக்கூடிய சக்தி உண்டு. இந்த பூமி முழுக்க சமுத்திரத்தில் முழுகி போயிடுத்து. முழுகி போகிற சமுத்திரத்துலேருந்து முழுகி போன பூமியை மறுபடியும் உத்தாரணம் பண்ணக்கூடிய சக்தி கொண்டவர் ராமன். அது மாத்திரம் இல்லை, ஆகாசம் நட்சத்திரத்தோடு சேர்த்து கிரகங்களோடு சேர்ந்து நட்சத்திரங்கள் எல்லாத்தையும் கீழே விழும்படியாக செய்யக்கூடிய சக்தி கொண்டவன் ராமன். சமுத்திரத்துடைய கரை எல்லாத்தையும் பிளந்து பூமியை முழுகும்படியாகவும் செய்ய முடியும், முழுகின பூமியை மறுபடியும் உத்தாரணமும் செய்ய முடியும். காற்றையே நிறுத்தணும்னா நிறுத்துவார், சமுத்திரத்தை நிறுத்தணும்னா நிறுத்துவார். அது மாத்திரம் இல்லை, சர்வான் லோகான் ஈமான் சிருஷ்டுவா, தன்னுடைய பராக்கிரமத்தால் இந்த உலகத்தை முழுக்க சர்வான் லோகான் சுசங்கிருத்திய, உலகத்தை முழுக்க அழித்து புனரேவ பிரஜா சிருஷ்டும் சக்தோ ராமோ மகாயஷாக, மறுபடியும் இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி பண்ணக்கூடிய சக்தி உண்டு ராமனுக்கு. அழிச்சிட்டு அவ்வளவு லோகங்களையும் மறுபடியும் சிருஷ்டி பண்ணக்கூடிய சக்தி உண்டு. வித் மைனர் வேரியேஷன். இந்த ஆரண்யகாண்ட ஸ்லோகம் சுந்தரகாண்டத்தில் திரும்பி ஆஞ்சநேயர் வாக்காக சொல்கிறார். சர்வான் லோகான் சுசங்கிருத்திய சபூதான் சச்சராச்சரானு புனரேவ ததா சிருஷ்டும் சக்தோ ராமோ மகாயஷாக. ஆஞ்சநேயர் சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகத்தில் அதை தான் பெரியவாள்லாம் ஒரு பெரிய மகாமந்திர மட்டமாக எடுத்திருக்காள். சுந்தரகாண்டம் வரபோது சொல்கிறேன், மகாமந்திர மட்டமாக எடுத்திருக்காள். டாக்டர்ஸ் தான் கைவிட்டுட்டா, ஏதோ மேஜராக ஒரு ஹெட் இன்ஜுரி, பிரெயினே அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு, பிழைக்க மாட்டார்னு நினைக்கக்கூடிய கேஸில் பகவான் நினச்சார்னா டாக்டர்ஸுடைய ஒரு
அபிப்பிராயம் எல்லாத்துக்கும் மேலே பகவானுடைய சங்கல்பம் ஒன்று இருக்கணும். அந்த மாதிரி கைவிட்ட கேஸ் எல்லாத்தையும் பிழைக்க வச்சுடலாம், சுவாமி பிழைக்க வச்சுடலாம். அதுக்கு சுந்தரகாண்ட ஸ்லோகத்தை தான் எடுத்திருக்கா ஜபம் பண்ணுறதுக்கு. இந்த ஆரண்ய காண்டத்தில் இவன் அகம்பன்னு சொன்னது ஏறக்குறைய அதே அர்த்தம்தான். ஆனால் அந்த ஸ்லோகத்தை எடுக்கிற, ஏன்னா யார் வாயில் வந்தது, யார் மூலமாக அந்த ஸ்லோகம் வந்ததுங்கிறது முக்கியமானோ. பரம பாகவதோத்தமனாக இருக்கக்கூடிய தபஸ்வியான ஆஞ்சநேயருடைய வாக்குலேருந்து வந்தால் அதுக்கு தபஸ் ஜாஸ்தி. அகம்பனன் வாக்கால் வந்தால் அது ஒன்றும் பிரயோஜனம் ஒன்றும் இல்லை. ராவணன்ட்டு போய் சொல்கிறார். அது மகாபெரிவாள்கிட்ட என்ன பண்ணார், மாயவன சாஸ்திரிவாள்னு இருந்தாள். அவளை பிரவச்சன மார்க்கதர்ஷின்னு சொல்லி பெரியவா ரொம்ப கொண்டாடி பல முறை பாகவத சப்தாகம் ராமாயண பாகமெல்லாம் பண்ண சொல்லி பெரியவாளே சுயமாக இருந்து மூலபாராயணம் முழுக்க பிரவச்சனம் முழுக்க தானே இருந்து சிரவணம் பண்ணிருக்கா. அதை தன்னுடைய சுயச்சரித்திரத்தில் எழுதியிருக்கார் மாயவன சாஸ்திரிவாள் எழுதியிருக்கார். 1930 ஈச்சங்குடிங்கிற க்ஷேத்திரத்தில் மகாபெரிவாளுடைய பூர்வாசிரம தாயாருடைய பிறந்த ஊர் அந்த ஈச்சங்குடி. அங்கே பெரியவா கேம்பாக இருக்கிற போது அப்போ தான் பாகவத சதுஷத்தின்னு 405 ஸ்லோகங்களில் பாகவதத்துடைய சாரத்தை சங்கேபம் பண்ணி ஒரு புஸ்தகம் எழுதினாள் மாயவ சாஸ்திரிவாள். பெரியவாக்கு ஏதாவது ரிலீஸ் பண்ணால் 1930. அப்புறமா பல வருஷங்களுக்கு அப்புறம் அவளுடைய 2 தலைமுறை தாண்டி அவளுடைய பேரன்களை வச்சுருந்து இப்போ பாலபெரிவா சமீபத்தில் ஒரு 3-4 வருஷம் முன்னாடி ரீப்ரிண்ட் பண்ணி அந்த புஸ்தகத்தை வெளியிடறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணான். தன்னுடைய சுயச்சரித்திரத்தை எழுதியிருக்காள். முழுக்க சப்தாகத்திலிருந்து சிரவணம் பண்ணி ஆச்சாரிய என்றால் அனுகிரகம் பண்ணாள் அப்படின்னு ஒரு வரி தன் சுயச்சரித்திரத்தில் மாயவ சாஸ்திரிவாள் எழுதியிருக்கார். எப்படி முழுக்க சிரவணம் பண்ணார்னா, அப்போ 1930 புது பெரியவா பிறக்கவே இல்லை. பரகிட்ட போட்டு ஆசிரம தானம் பிறக்கவே இல்லை. தானே 3 கால பூஜை சந்திரமுடீஸ்வரர் பூஜையும் பண்ணிட்டு கார்த்தால் 4 மணிக்கு தான் எழுந்து முதல் கால பூஜை கஜ பூஜை கோபூஜைகள்லாம் முடிச்சுண்டு 6:45 மணிக்கு வந்து உட்காந்துடுவாள். தன்னுடைய ஜபங்கள்லாம் முடிச்சுட்டு 6:45 7 மணிக்கு எத்தனை மணிக்கு பாராயணம் நடக்குதுன்னு கேட்பா. பாராயணம் எத்தனை மணிக்கு ஆரம்பிக்க போகிறேன்னு கேட்டான் சாஸ்திரிகளை. 7 மணிக்கு ஆரம்பிப்பா. அவருக்கு 2 பேர் சிமிழி வெங்கட்ராம சாஸ்திரிகள்னு ராதாகிருஷ்ண சாஸ்திரிகளுடைய தகப்பனாக இருந்தார். இன்னொருத்தர் 2 பேர் மூலபாராயணம் பண்ணுவார். இவர் பிரவச்சனம் பண்ணுவார். ரொம்ப வேகமாகவும் இருக்கும், ரொம்ப ஸ்பஷ்டமாகவும் இருக்கும். 7 மணிக்கு ஆரம்பித்தா 11 மணிக்கு முடிச்சுடுவாள். 11 மணிக்கு மேலே அவள் போய் மாத்தியானிகம் பிரம்மயக்கியம் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் போஜனம் பண்ணி கொஞ்சம் விசிராந்தி பண்ணிக்கணும். 7 மணிக்கு ஆரம்பிக்கலாம்னு நினச்சிட்டு இருக்குன்னு சொன்னார் மாயவன சாஸ்திரிவாள். ஒரு காத்தாலும் 7 மணிக்குள்ளே ஸ்நானம் சந்தியாவதனம் பூஜையை முடிச்சுட்டு மாயவன சாஸ்திரிவாள் வர பெரியவா உட்காந்துருக்காங்க. நடுங்கி போயிட்டார். நமக்கு முன்னாடி பெரியவா வந்துவிட்டாளே. அதுக்கு பெரியவா சொன்னாலாம், கேட்குறவா தான் முன்னாடி வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கணும், நீங்கள் ஒன்றும் அது கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு முழுக்க பாராயணத்தை கேட்பா. 11 மணிக்கு மேலே அவள் மாத்தியானிகம் பிரம்மயக்கியம் போஜனத்துக்கு போகிற போது பெரியவா மறுபடியும் ஸ்நானத்துக்கு போய் பிரதான கால 2ஆம் கால பூஜை நடக்கும். அந்த பூஜை 3 மணியோ 4 மணியோ எத்தனை மணிக்கு முடியவளோ சந்திரமௌலீஸ்வரருக்கு தான் வழக்கம். பிக்ஷை பண்ணினானா இல்லையான்னு தெரியாது. 4 மணிக்கு பிரவச்சனத்துக்கு வந்துடுவார் மாயவன சாஸ்திரிவாள். பெரியவா வந்து 4 மணிக்கு உட்காந்துருப்பாள். நடுவில் சந்தியாவந்தத்துக்காக ஒரு 1/2 மணி நேரம் பிரேக்கு. 9:30 மணிக்கு முடியும். 5 மணி நேரம் பிரவச்சனம் பண்ணுவார். 9:30 மணிக்கு முடியும். பெரியவா அங்கேயே உட்காந்துருப்பா. 9:30 மணிக்கு மேலே கொஞ்சம் லகுவாக ஆகாரம் பண்ணுறதுக்காக சாஸ்திரம் போகிறபோது இவள் மறுபடியும் ஸ்நானத்துக்கு போயிடுவா. 3ஆம் கால பூஜை. இப்படியே 8 நாளும் மகாத்மியம், 7 நாள் சப்தாகம், மகாத்மியம் 1 நாள், 8 நாள். அப்படியே முழுக்க இருந்து மூலபாராயணத்தையும் 2 கால பிரவச்சனத்தையும் 3 கால சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜையையும் தன்னுடைய ஜபம் தியானம் வேற ஒருத்தர் நினச்சி பார்க்க முடியாது. கர்மத்வயம் அப்பை தீட்சிதரால் பரமேஸ்வரனை பற்றி சொன்னார். கதித்தமேதத் அனன்ய சாத்தியம் தான் பிரம்மதர்க்கஸ்தவத்தில். வேற ஒருத்தர் நினச்சி பார்க்க முடியும். அனன்ய சாத்தியம் தான் சொல்லியிருக்கார். வேற ஒருத்தருக்கு சாத்தியம் இல்லைன்னு. அனன்ய ஸ்மரணீயம், அனன்ய சிந்தனீயம். வேற ஒருத்தர் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது. பெரியவா அப்படி பண்ணியிருக்கா. மாயவன சாஸ்திரிவாள் அவருக்கு ஒரு பெரிய சிரமம் வந்துடுத்து அழுதுண்டே வந்திருக்கார் பெரியவாள்கிட்ட. அழுதுண்டே வந்தால் அவர் மாப்பிளைக்கு ஏதோ கடுமையான வியாதி, சில நாட்களுக்கு மேலே உயிரோடு இருக்க மாட்டார்னு அந்த காலத்தில் எக்ஸ்ரே தான், இந்த சிடி ஸ்கேன் தான் கிடையாது. அந்த காலத்தில் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் தான் கிடையாது, எக்ஸ்ரே தான். எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்துட்டால் பல இடங்கள்ட்ட எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தா இந்த ஃபேட்டலாக இருக்குது டிசீஸுங்கிறது மாத்திரம்தான் அந்த எக்ஸ்ரே ரிவீல் பண்ணுறது. அழுதுண்டே வந்தார் பெரியவாள்கிட்ட. அவர் பண்ண பிரார்த்தனை பாருங்கோ. இது மாதிரி சொல்கிற எக்ஸ்ரேலாம் 27, 26, 27 இடத்துல எக்ஸ்ரே எடுத்தாச்சு. எல்லா எக்ஸ்ரேயும் இப்படி தான் சொல்கிறது. ரொம்ப நாள் இருக்க மாட்டான்னு சொல்கிறது. அப்படி ஏதாவது நடக்கக்கூடாது நடந்தால்
என் மனசு சலனமாகாமல் இருக்கிறதுக்கு பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும்னு கேட்டேன். மாப்பிள்ளை பொண்ணுக்கு ஒரு வைதவியம் வந்து நான் அப்பா பெரியவன் பார்த்துட்டு இருக்கிற போது மனசுக்கு சலனம் இல்லாதபடி பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணோம்னா பெரியவா கொஞ்சம் பேசாமல் வந்துட்டு இன்னொரு எக்ஸ்ரே எடுக்க சொல்ல அப்படின்னா 27 எக்ஸ்ரே எடுத்தாச்சு, எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் காட்டுறது. இன்னொரு எக்ஸ்ரே எடுக்க சொன்னேன். இவர் கிளம்பி போயிட்டார். இது பெரியவா சொல்லிருக்கா ஒரு எக்ஸ்ரே தானே எடுத்துகிட்டு போவோம் அப்படின்னு. 15 நாளைக்கு வரல, பெரியவாள்கிட்ட வரல. மரத்தில் இருக்கிறவா கூட இருக்கிறவாள் என்ன நினச்சுட்டா ஏதோ ஆயிடுச்சு போல் இருக்குது, 13 நாள் சுபமாக மட்டும் வெளியில் வர முடியாது, அதனால தான் 15 நாளாக சாஸ்திரிகள் தரையை காட்டலை. அப்புறம் அடுத்தாப்புறம் அழுதுண்டே வந்தார். 15 நாள் கழித்து அழுதுண்டே வந்தாள் சாஸ்திரிகள். அவள் வேறு விதமாக அர்த்தம் பண்ணி விட்டா. பக்கத்தில் இருக்கிறவாள்லாம் அழுதுண்டே வர, இந்த ஒர்ஸ்ட்டாக சாப்பண்ட் போல் இருக்குது, மாப்பிள்ளையை பறி கொடுத்து விட்டார், அதான் துக்கத்தில் அழுதுன்னு வரான்னு நினச்சிருந்தேன். பெரியவா சாந்தமாக வழக்கம் போல் தரிசனம் கொடுத்துட்டுருக்கா. பெரியவாள்கிட்ட வந்து பெரியவா அனுகிரகம் புழைச்சி விட்டார் மாப்பிள்ளை அப்படின்னு 15 நாள் கழித்து வந்து சொன்னார். ஏண்டா மனுஷன் மாத்திரம்தான் பொய் சொல்கிறான்னு நினச்சேன், ஏண்டான்னு சொல்லலேவா, நான் மட்டும் அப்படி சொல்லுவாள். அவர் வயசில் பெரியவர் மாயவன் சாஸ்திரிவாள். 1880 தோற்றம், பெரியவா 1894. ஒரு மாமாங்கிறதுக்கு மேலே. அதனால் சாஸ்திரிவாள் மனுஷன்தான் பொய் சொல்கிறான்னு நினச்சேன், மிஷின் கூட பொய் சொல்கிறதோ பெரியவா கேட்குறேன். ஏதா அந்த எக்ஸ்ரே மிஷின் ஃபேட்டல்னு காட்டிருக்கு. 27 எக்ஸ்ரே எடுத்து ஃபேட்டல்னு காட்டிருக்கு. 28வது எக்ஸ்ரே பெரியவா சொல்லி எடுத்தால் கிளியராக ஆல் கிளியராக வந்துடுத்து. எதை வேணால் மாற்றலாம், விதியை மாற்றலாம், பரமேஸ்வரனும் என்ன வேணால் பண்ணலாம். அவள் ஒன்றும் விபூதி கொடுக்க வேண்டாம், குங்குமம் கொடுக்க வேண்டாம், மிராக்கள் நடத்த வேண்டாம், அவள் நினச்சா போலும் செஞ்சுடலாம். மிஷின் கூட போய் சொல்லுமோன்னு கேட்டேன். இதுக்காக இதெல்லாம் இந்த கதை திடீர்னு இந்த எபிசோடையே ஞாபகம் வந்தது அப்படின்னாக்க, இது பெரியவா வாக்குலேருந்து வந்து கொடுத்துனா அது சத்தியமாக பலிக்கும். பகவான் நினச்சாங்கன்னா வைத்தியர்கள் எல்லாருக்கும் மேலே பகவான் ஒருத்தர் இருக்கான். அதுவும் ராமன் சாதாரணமாக வைத்தியநாதன் பரமேஸ்வரன் தான் சொல்கிறது. நமக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு 2 மணி நேரம் ட்ராவலிங்கில் இருக்கக்கூடிய திருவள்ளூர் 108 திவ்யதேசங்களில் ஒன்று வைத்தியராமனாக இருக்கார். வீரராகவ பெருமாளாக இருக்கார் திருவள்ளூரில். அங்கே வைத்தியராமன் சொல்லி சுவாமி வைத்தியத்துக்காகவே பல வியாதிகள் வந்து வாழலாம், அங்கே போய் இந்த ராமனை சேவிக்கிறார். அந்த ராமன் நினச்சார்னா புனரேவ ததா சிருஷ்டும் சக்தோ ராமோ மகாயசாக, உலகத்தை முழுக்க அழித்து மறுபடியும் திருப்பி உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய சக்தி கொண்டு ராமனுக்கு அப்படின்னு ராவணன்ட்ட சொல்லிவிட்டு அகம்பனம். அந்த ராமனுக்கு பத்னி ஒருத்தி இருக்கா. ராமன் வந்து ஜனஸ்தானத்தை முழுக்க அழிச்சுட்டார். இதுக்கு ஏதாவது பழி வாங்கி ஆகணும் நாம், இல்லைன்னா ராட்சசாளுடைய வார்த்தைக்கு கௌரவமே இல்லாமல் போயிடும், நமக்கு ஒன்றும் விலகி இல்லாமல் போயிடும். தஸ்யாபகர பாரியாம் துவம் பிரமத்யது மகாவனே சதயா ரகிதகாமி க்ஷிப்ரமேவ வினிஷ்யதி. ராமருடைய பத்னி சீதை இருக்க, அழகுக்கு பெட்டகமாக இருக்கக்கூடியவள். அந்த சீதையை போய் நீங்கள் திருண்டு வந்துட்டேன்னா ஒரு கல்ல 2 மாங்காய். சீதையை விட்டு பிரிவு தாங்க முடியாமல் சதையா ரகிதகாமி ராமோ ஹாஸ்யதி ஜீவிதம், உயிரிழந்துடுவன் ராமன். சீதையை விட்டு பிரிவு தாங்க முடியாமல் உயிரிழந்துடுவார். உங்களுக்கும் சீதையை போல பரம ரூபவதியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பத்னி கிடச்சிடுவாள். உங்களுக்கு பத்னி, அவருக்கு உயிருக்கு நஷ்டம் ஆகிடும். அதனால் பழிக்கு பழி வாங்கின மாதிரி இருக்கும், உங்களுக்கும் நல்ல ஒரு பத்னி கிடச்சிடுவாள். இப்படி சொல்லி கொடுத்தா சரி. மாரீச்சன் போய் இதுக்கு சகாயம் நாடணும்னு நினச்சிட்டு ராவணன் அங்கேருந்து கிளம்பி வந்தாள். மாரீச்சா, இந்த மாதிரி அகம்பன் சொல்கிறான், நீ எனக்கு சகாயம் பண்ணணும், நான் சீதையை கிடச்சின்னு வரணும்தான். ஒரே ஸ்லோகத்தில் டிஸ்மிஸ் பண்ணிவிட்டார் மாரீச்சான். ஆக்கியாதா கேன சீதா சா மித்ரரூபேண சத்ருனா त्वया ராட்சசார்தூலா கோனநந்ததி நிந்திதா. யார் உனக்கு இந்த ஐடியா கொடுத்தார்? யாரோ நீ கீழே வேணும்னு நினச்சிட்டு உனக்கு வேண்டாதவன் வேண்டியவனை போல வேஷம் போட்டுண்டு, மித்திரனை போல வேஷம் போட்டுண்டு சத்ருவாக இருக்கக்கூடவன் யாரோ உன் மனசு போய் கெடுத்துருக்கான். வேண்டாம், இந்த எண்ணமெல்லாம் வேண்டாம். நீ திரும்பி பேசாமல் லங்கையில் போய் ராஜ்ய பிரதிபாதனம் பேசாமல் இரு. இந்த சீதையை அபரணம் பண்ணணுங்கிற எண்ணத்தெல்லாம் விட்டுடு அப்படின்னா. ஃபார் ஒன்ஸ் குட் கவுன்சில் ப்ரிவேல் வித் ராவணா. எப்படி கம்சன்ட்ட ஒரே ஒரு முறை நல்ல புத்தி ஏற்படுதுன்னு அது பட்டத்திரி. இந்த முதல்ல பகவானுக்கு முதல் சர்வஜேஷ்டனாக இருக்கக்கூடிய கீர்த்திமான்கிற பிள்ளை, தேவகிக்கும் வசுதேவருக்கும் முதல்ல பிறந்த பிள்ளை கீர்த்திமான்னு பேர். அந்த குழந்தைய எடுத்துன்னு வசுதேவர் எடுத்துன்னு போனார் கம்சன்ட்ட. இந்த குழந்தையால் எனக்கு மிருத்யுன்னு சொல்லலையே, தேவகியுடைய 8வது கர்ப்பத்தில் பிறக்கக்கூடிய குழந்தையால் தானே மிருத்யுன்னு சொல்லிருக்கு, இந்த குழந்தைய எடுத்துன்னு போங்கன்னு திருப்பி அனுப்பிச்சு விட்டான் கம்சன்.
அந்த இடத்துல நாராயணியத்தில் பட்டத்திரி சொன்னார், ஆத்யம் துவத்சகஜம் ததார்ப்பிதமபி ஸ்நேகேன நாகன்னசௌ துஷ்டானாமபி தேவ புஷ்டகருணா திருஷ்டா ஹிதீஹி ஏகதா. பரம துஷ்டர்களுக்கு கூட என்றைக்கோ ஒரு நாளைக்கு அவளையும் மீறி அன்கேரக்டரிஸ்டிக்காக அவளுக்கும் மனசில் கருணைங்கிறது தோணுறதே அப்படின்னார். அந்த மாதிரி ராவணனுக்கும் ஒரே ஒரு முறை குட் கவுன்சில் ப்ரிவேல் வித் ராவணா மாறின்னு சொன்ன உடனே திரும்பி லங்கைக்கு போயிட்டான். அகம்பலன் சொன்னான்னு மாறி சண்டை வந்தான், திரும்பி லங்கைக்கு போயிட்டான். திரும்பி லங்கைக்கு போகிறது முள்ள கொஞ்சம் பின்னாடியே வராள் சூர்பனகை, மைனஸ் காது மைனஸ் மூக்கு. சூர்பனகை வந்து ராவணன்ட்ட சீதையை பற்றி ரொம்ப ஆச்சரியமாக வர்ணிக்க போகிறாள். 20 பாட்டுகள் கம்பராமாயணத்தில் 20 பாட்டுகள். அந்த சீதையுடைய வர்ணனையை கேட்ட உடனே தன்னை மறந்து மறுபடியும் மாரீச்சன்ட்ட வந்து மாரீச்சனை மாயா மிருகரூபத்தில் போய் சீதைக்கு முன்னாடி சஞ்சாரம் பண்ணணும்னு ஏவி விட்டு நாளைக்கு மேலே ஜடாயு மோட்ச பரியந்தம் நிறைய இருக்குது பாகம். அதாவது சீதாபகரணம் ஆயிடுத்துனாக்க 48 நிறுத்தினா நிறுத்தலாம். 49வது சர்க்கம் சீதாபகரணம், அப்புறம் ஜடாயு மோட்சம் பரியந்தம் நடுவில் நிறுத்துறது இல்லைன்னு ஒரு சம்பிரதாயம். எப்படி அயோத்தியா காண்டத்தில் 63 விட்டால் 77 தான் நிறுத்தணுமோ, பாராயணத்துலேயும் சரி பிரவச்சனத்துலேயும் சரி. அதனால் கொஞ்சம் நடுவில் தாண்ட முடியாது இருந்தால் தாண்டி ஜட்டாயு மோட்சத்தை சொல்லிவிடுற நாளைக்கு நடுவு தாண்டி வரக்கூடிய விஷயங்கள் நாளைக்கு தொடர்ந்து பார்க்கலாம். அவகாசத்தை பொறுத்து எப்படி சுவாமி எப்படி அழைச்சின்னு போகிறாரோ. நாளைக்கு சீதாபகரணம்னு நினச்சிட்டு நம்ம சிரவணம் பண்ண வேண்டாம், கஷ்டமான பாகமாக இருக்கேன் கேட்குறதுக்கு. அதை போய் மங்களவாரத்தில் போய் நம்ம அது கேட்பானேன்னு சொல்லி கேட்காம இருக்க வேண்டாம். அக்ஷரத்துக்கு அக்ஷரம் ஏகைகம் அக்ஷரம் புரோக்தம் மகாபாதக நாசனம்னு அக்ஷரத்துக்கு அக்ஷரம் மகாபாதகங்களை போக்கி வைக்கக்கூடிய புண்ணியகிரந்தம் ஸ்ரீமத் ராமாயணம். நாளைக்கு ஜட்டாயு மோட்ச பரியந்தம் சரித்திரம் எல்லாரும் சிரவணம் பண்ணி பரமக்ஷேமத்தை அடையிறது. ஐயி சுமனஸ்ஸு மனஸ்ஸு 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 மனோகர காந்தியுதே ஸ்ருத ரஜனீ 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 கரவக்ரவృతే சுனயன விப்ரமர பிரமர 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 அதிபதே ஜய ஜய ஹே மகிஷாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி சைனசுதே பாபகதுராபமதிதாபகர சோப ஸ்வாபகனமாபததுமாபதி சமேதம் தூனதரதீனசுகதானகிருததீக்ஷம் வாதபுரநாதமிமமாதனுஹృதப்ஜே குருவாதபுரீஷ பஞ்சகாக்கியம் ஸ்துதிரத்னௌ படதாம் சுமங்களம் ஸ்யாத் ஹிருதி சாபி விஷேத் ஹரிஸ்மயம் து ரதிநாதாயுததுல்யதேககாந்தி நாராயண 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 நாராயண. மங்களம் கோசலேந்திராய மகனீய குணாத்மனே சக்கரவர்த்தி தனூஜாய சார்வபௌமாய மங்களம். மங்களம் மஸ்கரீந்திராய மகனீய குணாத்மனே அனந்தராமயதகே ஸ்ரவணானந்ததாயினே சுகசாஸ்திரஸ்வரூபாய பாராயண பராய ச ராமச்சந்திராஸ்ரயாख्याय संयमेन्द्राय मङ्गलं काञ्चनाद्रिनिभाङ्गाय वाञ्छितार्थप्रदायिने अञ्जनाभाग्यरूपाय आञ्जनेयाय मङ्गलं जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम श्री सद्गुरुस्वामिनः जय आञ्जनेयस्वामिनः जय स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्ध्या आत्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि त्वदीयं वस्तु राजेन्द्र तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्च शाश्वतीं यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राश्च पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम
ಕ್ಷಮಸ್ವ ರಘುನಂದನ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಗುರುಸತ್ತಮ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಹರಿಸತ್ತಮ ಯಜ್ಞೇಶಾಚ್ಯುತ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವಾನಂತ ಕೇಶವ ಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣು ಋಷಿಕೇಶ ವಾಸುದೇವ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಶ್ರೀಹರಯೇ ನಮಃ. ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪ ಶರಣಂ ನಾರಾಯಣ ಅಖಿಲ ಗುರೋ ಭಗವನ್ನಮಸ್ತೆ. ವಾಸುದೇವ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಗುರುಮೂರ್ತೆ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಗುರುವರ್ಯ ಪಾದುಕೆ ಶರಣಂ ನಮಃ.